is proudly run by the teachers and students of our department. We don't judge each day by the harvest we reap from our garden, but by the seeds we plant. We welcome Srimati Vijaya Lakshmi Burman and Sri Supratik Pal to our family. Thank you so much, Aditi Dey and Suparna, for the beautiful presentation. I would like to request a respected Principal Sir, Dr. Devnath Palit, to grace today's webinar with his valuable words. Good evening to you all. Dr. Obhijit Mondal, coordinator IKSO, I think he's not there because myself, Obhijit and Swapan Ghosh is now in Vikas Bhavan for official work. Still, I try my level best to join. That's why I'm joining. So, Dr. Anindita Chatterjee, Head Department of English, Professor Manjari Ghosh, Dr. Devika Bose, Dr. Romit Das, and Dr. Nilanjana Chatterjee. And needless to waste our time because the PowerPoint presentation says everything. The achievement, activities, everything of the Department of English. And my sincere gratitude and heartiest welcome to Professor Vijay Lakshmi Burman and Dr. Supratik Pal on behalf of the Durgapur Government College family in this August gathering. And as mentioned by Anindita Chatterjee, head everything about the webinar, their activities, and what their future plan of work, and nicely presented by Aditi and another student, Ria, I think, and Sagota maybe. So really, I'm very happy that the Department of English for the they're trying their level best during despite the pandemic situation to cater the knowledge and then for the particular the teaching learning process and evaluation. Very nice, and one of the most important department of our college, and they organize webinar, and we are very happy to have two eminent resource person with us, Professor Vijay Lakshmi Burman and Dr. Supratik Pal. So I don't want to waste my time because I'm the running car. So my best wishes, and again, I would like to express my sincere gratitude to our resource person and Dr. Anindita Chatterjee. Please start your program. And Swapun sir would not say anything because he's with me. Very sorry, but we have nothing to do, So must be my best wishes to all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable words. It's a pity and it's really unfortunate that Swapan sir and Avijit sir could not join us today. Nevertheless, moving on, I would now like to request our beloved teacher, Ramit sir, to introduce the first speaker of the day, Shri Supratik Pal. Hello, am I audible? Yes, you are. Thank you, Ria. It is indeed an honor to have Professor Supratik Pal, Professor and Head, Physics and Applied Maths Unit, Indian Statistical Institute, among us. Professor Supratik Pal is a physicist working on cosmology and astroparticle physics. Broadly, he is interested in anything related to evolution history of the universe. His work has dealt with theoretical aspects such as proposing new models and techniques, as well as observational issues via data analysis. Professor Pal enjoys his role in science popularization, particularly to the younger generation. If I might borrow a term from English literature, I would say that Professor Pal is a Renaissance man who, because of his diverse research interests, ends up migrating from one topic to the other. Not to forget, he is a recipient of the prestigious Alexander von Humboldt Fellowship of Germany twice, the Platinum Jubilee Fellowship from ISI Kolkata, and the Young Physicist Award from Indian Physical Society. These are only some of his major achievements. Some of his recent articles have been Shedding Light on Dark Matter and Neutrino Interactions from Cosmology, Prospects of Probing Dark Energy with ELISA, Standard versus Null Diagnostics,
and generic 3-point statistics with tensor modes in light of swampland and TCC. Now, sir, without further ado, I heartily welcome you to deliver your talk, and we all look forward to what we all know would be a very, very insightful lecture. Sir, the stage is now yours. So, thank you very much for this kind introduction. আমি মোটামুটি বাংলায় বলার চেষ্টা করছি, আশা করছি তাতে কারো অসুবিধা নেই। কিছু কিছু টার্মিনোলজি হয়তো আমি ইংলিশে বলবো, বাট আমার মনে হচ্ছে হয়তো বাংলায় বললে আমরা আরো বেশি সবার কাছে পৌঁছতে পারবো। ওকে, আর আমি যেটা করার চেষ্টা করব, আমি একটু স্লাইডস এর সাহায্য নিচ্ছি। যদিও আমি বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে দিচ্ছি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদিও ইন্ট্রোডাকশন তোমরা শুনেছো, কিন্তু আমি এখানে ফিজিক্স আলোচনা করতে আসিনি, আমি গল্প বলতে এসেছি। এবং তার থেকেও অনেক বেশি আমি আমার শ্রদ্ধেয়া দিদি, ওনার গুণমুগ্ধ শ্রোতা, তো আমি ওনার কাছ থেকে কিছু শুনতে এসেছি। তো আমি ভেবেছিলাম আগে ওনার হবে, কিন্তু ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি আগে বলে নিই, তারপর আমরা ওনার কথা শুনবো। বেশ, আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি। আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? Yes, yes. Your screen is visible. Perfect. Thank you very much. Okay, so before I start, let me confirm how much time do I have? Half an hour? Okay, that will be great. Okay, fine. So, আমি যেটা বলার চেষ্টা করব, আমি অবশ্যই লাইফ অফ গ্যালিলিও এই যে নাটক, তার যে বৈশিষ্ট্য এবং তার শিল্প এবং সাহিত্যগুণ, এই নিয়ে আমি বলার চেষ্টা করব না, সে বলার ধৃষ্টতাও আমার নেই। আমি যেটা করব, একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্যালিলিওর জীবনের প্রভাব আমাদের পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানের মধ্যে কিভাবে পড়েছে, এটা একটু গল্প করে বলার চেষ্টা করব। তো আমি শুরু করি একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আমরা সকলেই তার নাম জানি। তিনি তখন তার আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব এবং তার বিস্ময়কর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এর জন্য খ্যাতির মধ্যগগনে। তো তিনি সর্বত্র ভাষণ দিয়ে বেড়ান। একদিন তার ড্রাইভার ভাষণের আগে তাকে বলে যে, স্যার, আপনি যা বলেন তা তো শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, তো আমি একদিন আপনার বদলে ভাষণ দিতে চাই। আইনস্টাইন এই কথা শুনে ভীষণ মজা পেয়ে রাজি হয়ে গেলেন এবং দুজনে রোল রিভার্সাল করলেন। অর্থাৎ ড্রাইভার হলেন আইনস্টাইন এবং আইনস্টাইন সাজলেন ড্রাইভার। তো ড্রাইভার আইনস্টাইন সেজে খুব স্মার্টলি ভাষণ দিলেন। ভাষণ শেষে এক শ্রোতা তাকে কিছু প্রশ্ন করেন। তো সেই প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভারের চটজলদি উত্তর, এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার ড্রাইভারই দিতে পারবে, বলে তিনি আসল আইনস্টাইনকে দেখিয়ে দেন। আমার হাল হলো সেই আইনস্টাইনের ড্রাইভারের মতো। আমি বলতে এসেছি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে, সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। কাজেই আমাকে যদি কিছু প্রশ্ন করা হয়, আমি অবশ্যই যারা অর্গানাইজার তাদেরকে দেখিয়ে দেবো, যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তারা অবশ্যই উত্তর দিতে পারবেন। জোকস অ্যাপার্ট, গল্পের আরেকটা দিক আছে, যে জন্য আমি গল্পটা বললাম। That was very funny, Dada. Thank you very much. Thank you for the wonderful anecdote. Okay, thank you very much. So, এই গল্পের আরেকটা সিরিয়াস দিক আছে, যে জন্য আমি গল্পটা বললাম। সেটা হলো, আমরা জানি আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব দেন 1905 এবং 1916 সালে। দুই রকমের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব আছে, তার ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না। এবং এই সময় তার ভাষণ শুনতে আগ্রহী হয়ে পড়েন অগণিত মানুষ। আমরা একটু ফিরে তাকাই। গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন 1609 সালে, অর্থাৎ মোটামুটি 300 বছর আগে। যখন আমরা লাইফ অফ গ্যালিলিও এই নাটকের সুবাদে জানি, যখন তাকে ভুল প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সমাজের এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীও। তো এই 300 বছরের মধ্যে কি ঘটলো, যে জন্য জনমানসে বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটলো এবং একটা প্যারাডাইম শিফট হলো বিজ্ঞান সম্বন্ধে, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে। এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে দিয়ে হয়েছে। আমি শুরু করি একটু হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে, আর একটু আগে থেকে। বিজ্ঞান মানে কি, এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। প্রাচীন সভ্যতায় যা কিছু বিশাল এবং যা কিছু অজানা, তাতে আমরা দেবত্ব আরোপ করতাম। আমরা জানি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত এবং বোম, এই 5 জন ছিল, এবং সূর্য এবং চন্দ্র এরা ছিলেন দেবতা। এবং এর সবকিছুর ভিত্তি ছিল কুসংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাস। প্রথম ধর্ম থেকে
সঠিকভাবে দর্শনে উত্তরণ ঘটে গ্রিক সভ্যতায়। এর আগে সুমেরীয় সভ্যতা ইত্যাদি ছিল, কিন্তু আমি গ্রিক সভ্যতাতেই এই মুহূর্তে ফোকাস করছি। এবং আমরা জানি তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তি, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এর বাইরে আরো অনেকে ছিলেন। তো এদের হাত ধরে খ্রিস্টপূর্ব 470 থেকে 322 খ্রিস্টপূর্ব তাদের হাত দিয়ে আমাদের ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে দর্শনে আমাদের জ্ঞান চর্চার উত্তরণ ঘটে। এবং এরপর এর বেশ কিছু চার্চ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এবং আমরা জানি আজকের দিনে যে কোনো ধর্মভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিকতার যে মূল কথা, তা হলো কোনো একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির ওপর দেবত্ব আরোপ করা এবং তাদের মুখে বসানো কিছু মন গড়া বক্তব্যকে প্রশ্নাতীতভাবে সঠিক এবং সত্য বলে মেনে নেওয়া। এবং এই জায়গা থেকেই অন্ধবিশ্বাসের জন্ম হয়। এরপর কেটে গেছে বেশ কিছু শতাব্দী। আমরা জানি এরপর যেটা হয়েছে সেটা হলো ইউরোপে এসেছে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। আমি যে আর্লি রেনেসাঁ 12th সেঞ্চুরিতে যেটা, সেই প্রসঙ্গে কথা বলছি না, আমি বলতে চাইছি 15th থেকে 16th সেঞ্চুরির মধ্যে যে রেনেসাঁ, যেটা মূলত ইতালির ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস, জেনোয়া, বোলোনিয়া, রোম এই জায়গাতে হয় এবং পরে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য প্রান্তে। এবং এই রেনেসাঁর যে মূল বক্তব্য সেটা ছিল ইট ওয়াজ অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট। এর মধ্য দিয়ে আর্ট, আর্কিটেকচার, পলিটিক্স, লিটারেচার, মিউজিক এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এগুলোর বিস্তার লাভ ধীরে ধীরে করতে থাকে। এবং এর মধ্যে যেটা হয়, আমরা কয়েকজনের নাম অবশ্যই পড়েছি সাহিত্য এবং ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী হিসাবে, দান্তে, পেট্রার্ক, দা ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো ইত্যাদি। আমি মূলত বিজ্ঞানে ফোকাস করব। তো এই রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে যেটা ঘটে তা হলো সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে এবং আমাদের চেতনার স্তর ধীরে ধীরে উন্নত হয়। তো এই যে জ্ঞান চর্চা, শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয়, যে কোনো রকমের জ্ঞান চর্চায় রেনেসাঁর যে মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ইন্ডাকটিভ রিজনিং। সহজ বাংলায় বললে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যুক্তি তর্কের আলোকে কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, নিছক ফেথ বা বিশ্বাসকে আঁকড়ে না থেকে। দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এর আঙ্গিক যেটা, সেটা হলো অতীত চিন্তা ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে দেখা। আর বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এর যে অর্থ দাঁড়ালো তা হলো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যুক্তি তর্কের আলোকে প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করা, পরীক্ষালব্ধ ফলের সাপেক্ষে ধীরে ধীরে সত্যের পথে পৌঁছতে। এই যে বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণ ঘটলো, তার মূল কথা হলো আমরা জানি যুক্তি, তর্ক ও প্রশ্ন। মূল যে কথা, এই কথাটাকে আমি একটু ইলাবোরেট করি, তার মানে দাঁড়ায় যে নো ওয়ান ইজ অ্যাবসলিউট, নাথিং ইজ স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট অর সুপ্রিম, নট ইভেন ইউর টিচার। এই কথাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে। সুতরাং শুধুমাত্র ধর্মগুরু নন, ধর্মগুরু থেকে শিক্ষাগুরু, এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কেউই অ্যাবসলিউট নন। সকলকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি এবং এই প্রশ্নের আলোকে যুক্তি, তর্ক, পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা সত্যের পথে এগোবো। এটা ছিল রেনেসাঁর মূল কথা। দুটো বড় পদক্ষেপ রেনেসাঁর আমলে যা আজকের আলোচনায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে, তা হলো, এক নম্বর হলো আমরা জানি গুটেনবার্গ জার্মানিতে 1440 থেকে 1450 সালের মধ্যে ছাপাখানা বা প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার করে, যার মাধ্যমে আমাদের মনের কথা অনেক সহজে মাল্টিপ্লাই করে মানুষের কাছে পৌঁছতে থাকে। এবং 2 নম্বর হলো নিকোলাস কোপার্নিকাস, তিনিও জার্মানিতে, তিনি হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি বা সূর্য কেন্দ্রিক তত্ত্ব দেন। এর মানে কি না, এর আগে অ্যারিস্টটল, আমরা এর মধ্যেই আমরা অলরেডি গ্রিক যে সময়, সেই সময়টাকে আলোচনা করেছি। জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্স, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে এবং পৃথিবীর চারদিকে সকলে ঘুরে চলেছে, এমনকি সূর্যও ঘুরে চলেছে। এইটা ছিল অ্যারিস্টটলের মতামত। কিন্তু নিকোলাস কোপার্নিকাস বললেন যে না, অন্তত পক্ষে আমাদের সৌর জগতে কেন্দ্রে আছে সূর্য এবং সূর্যের চারদিকে অন্যান্য গ্রহরা, এমনকি পৃথিবীও ঘুরে চলেছে। কিন্তু এই যে কোপার্নিকাস যে কথাটা বলেন, তিনি যুক্তির সাহায্যে বলেন, কোন রকম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ ছাড়া। সুতরাং পরীক্ষার জন্য আমাদের তখনও অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কিন্তু এই দুটো আমাদের আলোচনায় আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পরিমণ্ডলে যে দুই বিজ্ঞানীকে নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা, প্রথমে তারা হলেন ব্রুনো এবং গ্যালিলিও। একটা কথা মনে রাখা দরকার, সক্রেটিস পরবর্তী যে গ্রিস, সেখানেও মুক্ত চিন্তা ও দর্শন চর্চার আবহ ছিল, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল এবং আরো অনেকে ছিলেন। কিন্তু তখন দর্শন চর্চার আবহটা সেই দেশে ছিল। ব্রুনো ও গ্যালিলিওকে কিন্তু ইতালিতে
স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে হয়েছে। কি কারণে না সেই গল্প আমরা কিছুটা জানি, সেই গল্প আমি আরো অল্প কিছু আলোচনা করব। ব্রুনো প্রথমত ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। ইন্টারেস্টিংলি হি ওয়াজ এ প্রিস্ট ফর 11 ইয়ার্স, এবং সেই প্রিস্ট থাকার সময় ক্যাথলিক যে ডক্ট্রিন তার সাথে তার মুক্ত চিন্তা ও সত্য অনুসন্ধিৎসার বিরোধ ঘটে, এবং এই বিরোধের জন্য তিনি পালিয়ে বেড়ান নানা দেশে, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তিনি যেটা করেন মূলত এই সময় তার যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিরিখে তিনি বিচার করে 3টি সিদ্ধান্তে পৌঁছন পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই। সেই সিদ্ধান্তগুলি কি আমি খুব সহজভাবে বলছি, তার কারণ আমার বিজ্ঞান আলোচনা করাটা মূল বস্তু নয়, কিন্তু বিজ্ঞানের অল্প অল্প টাচ আমায় দেওয়া দরকার। তা হলো, খালি চোখে আমরা যে নক্ষত্রগুলি দেখি তারাও সূর্যের মতো, সূর্য একমাত্র নক্ষত্র নয়, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তাদেরও গ্রহ আছে, পৃথিবীর মতোই তাদেরও গ্রহ আছে, এবং হয়তোবা সেখানে প্রাণের অস্তিত্বও আছে। এবং 3 নম্বর যে কথা, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আমাদের এই যে মহাবিশ্ব, এই মহাবিশ্ব অসীম, এর কোনো বিশেষ স্থান এর কেন্দ্রে নেই। এই যে প্রথম দুটি বললাম, এই প্রথম দুটিকে বলে প্লুরালিটি অফ ওয়ার্ল্ড। এটা কি করে না, এটা তখনকার দিনের যে প্রিভ্যালিং যে আইডিয়া, যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাস হলো হিউম্যান সুপ্রিম্যাসি। সে হিউম্যান সুপ্রিম্যাসিকে খণ্ডন করে। এবং শেষেরটি আরো অনেক বড়, শেষেরটি কি করে না, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের উপর আঘাত হানে। এবং আমরা জানি চার্চের যে 3টি মূল বিশ্বাস, নাম্বার 1 ইজ ডিভিনিটি অফ ক্রাইস্ট, নাম্বার 2 ইজ ভার্জিনিটি অফ ম্যারি, অ্যান্ড নাম্বার 3 ইজ ট্রান্সসাবস্ট্যান্সিয়েশন। অর্থাৎ আমরা জানি যে bread was converted to the body of Christ and wine was converted to the body, to his blood. এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে, এবং আমরা জানি তাকে রোমে নিয়ে আসা হয়, এবং বিচারে খুব ইন্টারেস্টিংলি তিনি একের পর এক যুক্তি সাজাতে থাকেন নিজের মতের সপক্ষে, এবং সেই যুক্তিতে চার্চ পর্যুদস্ত হয়, এবং অবশেষে তার মতবাদকে জোর করে ফিরিয়ে নিতে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রুনো তা মানতে চাননি, এবং তার ফলে কি হয় এটাও আমরা জানি, তার শাস্তি ঘোষণা হয়। সে শাস্তিটা অত্যন্ত সাংঘাতিক। প্রকাশ্য দিবালোকে জীব কেটে নিয়ে তাকে নগ্ন করে উল্টো করে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এতটা সাংঘাতিক শাস্তি। তার কারণ জনগণের সামনে বলা হলো, দেখো চার্চ হচ্ছে সুপ্রিম, এর মতের বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা তোমরা বলতে চাও, তার 7 বক্তায় যাই থাক না কেন, এই হবে তার আশুফল। এটা আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাটি ঘটেছিল 1600 সালে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, আমি গ্যালিলিওতে যাওয়ার আগে উল্লেখযোগ্য যে কথাটা বলবো সেটা খুব মজাদার। সেটা হলো যে সাজা ঘোষণার পর ব্রুনো বিচারককে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলেন, এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কথাটা হলো, perhaps you pronounce this sentence against me with greater fear than I receive. ভয়টা কে পাচ্ছে? ভয় পাচ্ছে যে শাস্তি দিচ্ছে সে। এইখানেই জিতে যান ব্রুনো, এবং জিতে যায় মুক্ত চিন্তার পথিকৃতরা। এই পথ ধরে আমরা গ্যালিলিওর আলোচনায় আসবো। তাহলে ব্রুনোকে শহীদ হতে হয়, বিজ্ঞানের শহীদ হতে হয় 1600 সালে। 1608 সালে নেদারল্যান্ডসে হান্স লিপার্সে বলে একজন ব্যক্তি প্রথম টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। টেলিস্কোপের আবিষ্কর্তা কিন্তু গ্যালিলিও নন, এটা ভুল ধারণা। প্রথম টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন হান্স লিপার্সে বলে একজন ব্যক্তি। এবং গ্যালিলিও কি করেন না, গ্যালিলিও তার 1 বছর বাদে 1609 সালে বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ, প্রথম রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। এর গুরুত্ব কি? এর গুরুত্ব হলো লিপার্সের যে টেলিস্কোপ তার তুলনায় প্রথমে 3 গুণ এবং পরে আরো বাড়িয়ে বাড়িয়ে 30 গুণ পর্যন্ত উন্নততর ছবি দেয়। তার মানে মহাবিশ্বের অনেক ক্লিয়ার কাট পিকচার আমরা এই টেলিস্কোপের থ্রু দিয়ে পেতে পারি। এন্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেরেস্ট্রিয়াল টেলিস্কোপ রেকর্ডেড ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স। খুব বুদ্ধি করে তিনি একটা কাজ করেন। হি ওয়াজ আ স্ট্র্যাটেজিস্ট। বারবার তিনি স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগিয়েছেন। কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন না, তিনি প্রথমে যেটা করেন, যেটা আমরা লাইফ অফ গ্যালিলিওতে পাই, যে তিনি নাবিক ও নৌসেনাদের কাজে লাগবে বলে একে মার্কেটে সেল করেন। ইট ওয়াজ আ স্ট্র্যাটেজি। এবং পরে সেটা মার্কেটে সেল হয়, তার চাকরি জীবন আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু তারপর তিনি নিজে নিজে যেটা করতে থাকেন, এর সাহায্যে তার যেটা মূল উদ্দেশ্য তা হলো তিনি রাতের আকাশ দেখতে থাকেন। প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ করেন টেলিস্কোপের। এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি কি কি দেখেন আমি কয়েকটা লিস্ট করছি, যদিও এর ডিটেলসে যাওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহদের দেখেন, চাঁদের পাহাড় দেখতে পান, জুপিটার এবং জুপিটারের যে চাঁদ, জুপিটারের যে উপগ্রহ তাকে দেখতে পান, স্যাটার্ন রিং বা শনির বলয় দেখতে পান, নেপচুন দেখতে পান, ফেজেস অফ ভেনাস দেখতে পান, সানস্পট দেখতে পান, এবং তিনি এটাও দেখেন যে সূর্যের বাইরে অন্যান্য যে নক্ষত্রগুলি তারা ডায়াগোনাল প্যারালাক্স দেখাচ্ছে না।
তো আমরা যদি এই বিজ্ঞানের কচকচির মধ্যে না যাই, আমরা যেটা এখান থেকে যে কনক্লুশন ড্র করবো, সেই কনক্লুশনটা হচ্ছে এইসবের মধ্য দিয়ে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে কোপার্নিকাসের যে সূর্য কেন্দ্রিক তত্ত্ব অর্থাৎ সোলার সিস্টেমের প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ দেন। আমরা যদি একটু ফিরে তাকাই আমরা দেখবো, আমরা বলেছিলাম যে কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব দিয়েছিলেন কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ ছাড়া, কিন্তু গ্যালিলিও প্রথম তার পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ দেন এবং এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি অ্যারিস্টটলের জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্সের তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দেন প্রথমে। এবং রেনেসার যে মূল বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা আলোচনা করেছি, ইন্ডাকটিভ রিজনিং, এই রিজনিংকে কাজে লাগিয়ে আজকের দিনে ফিরে তাকালে মনে হবে এটা তো অবভিয়াস ব্যাপার, সূর্য আমাদের কেন্দ্রে আছে এবং সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা জানি এই টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে, আমি কিছু কিছু স্লাইড মিস করে যাচ্ছি, কিন্তু এই টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে আমরা সূর্যকে জানি এবং তার চারদিকে বাকিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি 400 বছর আগে ফিরে তাকাই তাহলে সেটা অবভিয়াস ছিল না। যুক্তি, তর্ক এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রেনেসার আলোকে আলোকিত হয়ে সেই জায়গায় পৌঁছতে হয়েছিল। আমরা এটা জানি যে পরবর্তীকালে চার্চ এবং চার্চের যে বশংবদ শিক্ষিত সমাজ, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই কথা আমি পরে ফিরে আসবো, তাদের চাপে তার গ্যালিলিও নিজের কথা ফিরিয়ে নেন। বাট দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ক্লেভার মুভ। তিনি যেটা করেন, চার্চের বিধান মেনে নিয়েও তার সেই বিখ্যাত স্বগতোক্তি অ্যান্ড ইয়েট ইট মুভস, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ আমরা কি বলছি, বিশ্বাস করছি বা জোর করে আমাদের কোনো মতবাদকে চাপা দিচ্ছি, তার উপর কিচ্ছু এসে যায় না, সত্য সত্যের মতো থাকবে। এত কিছুর পরেও পৃথিবী সূর্যের চারদিকেই ঘুরে যাচ্ছে। এইটা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। সত্য চিরন্তন এবং সর্বজনীন। আমার আপনার মতামতের উপর এই সত্য নির্ভর করে না। কিন্তু গ্যালিলিওকে তার জন্য যেটা করতে হয়েছিল, আমরা জানি সত্য যে কঠিন, কঠিনকে ভালোবাসিলাম। সেই কঠিনকে ভালোবেসে তিনি যেটা করেছিলেন, তিনি গৃহবন্দী ছিলেন চার্চের বিচারে, এবং সেই গৃহবন্দী থাকার সময় ব্রুনোর যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। তিনি ব্রুনোর মতো আপোষহীন যুপকাষ্ঠে বলি হননি। আমি আগেই বলেছি হি ওয়াজ এ স্ট্র্যাটেজিস্ট। তিনি সাময়িকভাবে পিছিয়ে গিয়েও সুচতুরভাবে চার্চের সাথে একটা ডিল করেছিলেন। গৃহবন্দী থাকার সময় তিনি তার গবেষণার ফল নিয়ে একটি বই লিখে ফেলেছিলেন, হুইচ ওয়াজ এ মাস্টারপিস, যার নাম টু নিউ সায়েন্সেস। এবং তারপর তার ছাত্র আন্দ্রিয়ার হাত দিয়ে তিনি প্রথমে পাচার করে দেন নেদারল্যান্ডসে, এবং সেইখান থেকে এই বইয়ের যে গবেষণার ফল, তা এই বৈজ্ঞানিক চেতনা তাই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য প্রান্তে, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও পোল্যান্ডে। ধীরে ধীরে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার বিস্তার ঘটে এবং গ্যালিলিওর এই যে বুনে যাওয়া থট প্রসেস, এই থট প্রসেসটার উপর আমি বারবার গুরুত্ব দেব আজকের আলোচনায়। সেই থট প্রসেস কিন্তু গ্যালিলিও তাকে চার্চের প্রভাবে নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে হলেও এই থট প্রসেসকে থামিয়ে রাখা যায়নি, কারণ এই থট প্রসেস বিস্তার লাভ করতে থাকে দেশ কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে। এখানেই গ্যালিলিওর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে তিনি সত্যের বীজ বুনে দিয়ে যান মানব মননে। সায়েন্টিফিক লিবার্টি বা ফ্রিডম অফ থট, আজকের দিনে আমরা যে কথাগুলো বলি, সেই ফ্রিডম অফ থট তার যে বীজ, সেই বীজ বুনে দিয়ে যান। এই ফ্রিডম অফ থটের মূল কথা কি? মূল কথা হলো ফ্রি থট should not be formed on the basis of authority, tradition or dogma. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমি এরপরে যে আলোচনায় যাবো, এই আলোচনায় আমরা ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে অন্য জায়গাতে চলে যাব। But free thought should not be formed on the basis of authority, tradition or dogma. It should be based solely on logic, reasons, empirical observations and experiments. These things we need to keep in mind very well, because এরপর আমরা ধীরে ধীরে যে আলোচনায় যাব, গ্যালিলিওর পরবর্তী সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জগতে গ্যালিলিওর যে ভূমিকা এবং ধীরে ধীরে কি করে ফ্রি থট বিস্তার লাভ করে, সেই আলোচনার মধ্যে এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেশ, কাট টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ইউরোপের শিল্প বিপ্লব। আমরা জানি 18th to 19th সেঞ্চুরি, এই সময় ইউরোপের শিল্প বিপ্লব হয়। মূলত ইংল্যান্ডে শুরু হয় এবং পরে তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য প্রান্তে। আমি আবার এখানে অনেকেই আছেন ইতিহাস, যারা ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, এবং আমার ইতিহাসের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, কাজেই আমি তার ডিটেলসে যাব না। আমি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে কথাটা বলবো সেটা হলো শিল্প বিপ্লবের দুটি বৈশিষ্ট্য আজকের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কি কি? 1 নম্বর হলো স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার, রেলপথ ও উন্নততর যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। এর মাধ্যমে কি হলো না, শিল্পের কিছু নেগেটিভ দিক আছে, সেই নেগেটিভ দিকে না গিয়ে আমি পজিটিভ দিকটা আলোচনা করছি। এর ফলে যেটা হলো, যুক্তির আলোকে আমাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে থাকলো উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে।
এবং এই স্টিম ইঞ্জিন ও রেলপথের সাহায্যে কি হলো না, দ্রুতগতি যানবাহনের সাহায্যে তথ্যের আদান প্রদান অনেক সহজতর হলো, বিশ্ব মানবের সাথে মতামত আদান প্রদানটা অনেক সহজতর হলো, এবং ফলে এই যে থট প্রসেস যা বীজ বুনে দিয়ে গেছেন গ্যালিলিও, সেই থট প্রসেস অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকলো সারা বিশ্বে। জ্ঞান চর্চার পরিধি বিস্তৃত হলো, এবং এই জ্ঞান চর্চার মূল কথা কি, বিজ্ঞান কি কথা বলে না, আমি কলকাতার বুকে বসে যদি পরীক্ষা করি আমি যে ফল পাবো, আপনি যদি হনলুলুতে বসে থাকেন এবং বসে যদি সঠিকভাবে একই পরীক্ষা করেন তাহলে একই ফল পাবেন। এটাই বিজ্ঞান চর্চার মূল কথা। বিজ্ঞান আমার আপনার মতামতের উপর নির্ভর করে না, এই সিদ্ধান্তে এই বিশ্বাসে পৌঁছানো গেল। 2 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 2 নম্বর যেটা হলো, কলকারখানায় কাজ করার স্বার্থে ধীরে ধীরে আম আদমির মধ্যে লিটারেসি বা শিক্ষার প্রসার ঘটলো, এবং এই শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে যেটা এলো তাহলে মানুষ জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে নিতে শিখলো, অন্ধভাবে কুসংস্কার ও অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে নিজের জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে আম আদমি যাচাই করে নিতে থাকলো, এবং এর মাধ্যমে মানব মনোভূমি সমৃদ্ধ হলো। এই লজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ থট প্রসেস যে কথা আমি বলছিলাম, আমি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানে যাচ্ছি। এই থট প্রসেসের একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল যেটা আমরা স্কুল পাঠ্য বইতে দেখেছি তা হলো 1869 সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্ডেলেভ, তিনি পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী দেন। আবার আমি এই ডিটেলসে যাব না, কেন আমি বলছি না, এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ তিনি যেটা করেন, তিনি এরকম একটা পর্যায় সারণী দেন, এটা আজকের দিনের পর্যায় সারণী। তখন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তার জানা কতকগুলো এলিমেন্ট ছিল এবং তাদেরকে তিনি কয়েকটি ঘরে সাজালেন তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে, কিন্তু সাথে যে এলিমেন্টগুলো ছিল না তার জন্য কিছু কিছু ঘর খালি রাখলেন। এই গল্প আমরা স্কুল লেভেলে পড়েছি। সেই খালি ঘরগুলিতে যে এলিমেন্ট বসবে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি বলে দিতে পারলেন। দিস ইজ হোয়াট আই কল থট প্রসেস। Basically, he used his thought process to fill up the gaps in the periodic table, এবং আজকের দিনে আমরা জানি যে সমস্ত মৌলগুলো আবিষ্কার করা গেছে এবং মেন্ডেলিভ যে পিরিয়ডিক টেবিল দিয়েছেন তা কমপ্লিট হয়েছে। এই যে বিজ্ঞান গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র থট প্রসেসের ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে এটা একদিনে ম্যাজিকে হয়নি। এটা ওই যে গ্যালিলিও যে বীজ বুনে দিয়ে গেছিলেন তা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের থ্রু দিয়ে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা বিস্তার লাভ করেছে। কাট টু অনসেট অফ 20th সেঞ্চুরি। এই যে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন হলো তার বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেছে। আমি মাঝখানের ইতিহাস বলছি না, আমার হাতে সময় খুব কম। আমি যেটা বলার চেষ্টা করব, আবার আমি কিছু নাম বলছি, নামগুলো নিয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, তার কারণ আমি কথা দিয়েছি যে আমি গল্প বলবো, আমি বিজ্ঞান বলবো না, কিন্তু এই নামগুলো আমরা জানি, নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ। অনসেট অফ 20th সেঞ্চুরি, এই শতাব্দীর শুরু থেকে প্রথম 40 বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের জগতে দুটো বড় আবিষ্কার হলো। একটা নাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং 2 নম্বর হলো থিওরি অফ রিলেটিভিটি। 2 নম্বরটার কথা আমরা এর মধ্যেই শুনেছি আইনস্টাইনের মাধ্যমে, এবং প্রথমটার কথা আমি ধীরে ধীরে বলবো। এবং এদের হাত ধরে যন্ত্রের উন্নতি ঘটলো, যে যন্ত্র দিয়ে আজকালকার দিনে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাদের বলে কোলাইডার অ্যান্ড টেলিস্কোপ, যে টেলিস্কোপের কথা আমরা আগেই বলেছি। পাশাপাশি এসে পড়লো কিন্তু দুটো বিশ্বযুদ্ধ, এবং এই যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ এবং সাথে বিজ্ঞান এর যে পটভূমিকা, কিভাবে আবার পুরনো সার্টুল নতুন রূপে ফিরে আসে সেই ভাবনাটা আমরা বলি। এবং আমি নিশ্চিন্ত যে দিদি এর অনেক বিশদে ব্রেকটের সম্বন্ধে বলবেন, আমি সেখানে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি বলার যেটা চেষ্টা করছি যে ব্রেকটের এই যে লাইফ অফ গ্যালিলিও লেখা, এটা কিন্তু হঠাৎ করে ঘটেনি, এটার একটা পারম্পর্য আছে। এই সময় আমরা জানি হিটলারের জার্মানি এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হাত ধরে নিউ ফর্ম অফ রিলিজিয়ান এলো। সেই রিলিজিয়ানের নাম কি? অথরিটারিয়ানিজম। আমি বলেছি যে কোন রকম রিলিজিয়ান বা অথরিটারিয়ানিজমকে আমরা বিশ্বাস করবো না, আমরা প্রশ্ন করব। এই অথরিটারিয়ানিজম কি করলো না, বিনা প্রশ্নে বশ্যতা দাবি করলো, এবং আবার সংঘাত শুরু হলো সায়েন্টিফিক লিবার্টি ও ফ্রিডম অফ থটের সাথে। মুক্ত চিন্তা বাধা এলো। এই পটভূমিকায় ব্রেক্ট লিখলেন তার বিখ্যাত নাটক লেভেন ডেস গ্যালিলেই বা লাইফ অফ গ্যালিলিও। 1938 সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয় জুরিখে 1943 সালে। এটা অসম্ভব সময়োপযোগী লেখা, এবং এই কারণে ফ্রিডম অফ থট বাধা পেয়েছিল বলেই তাকে হিটলারের ভয়ে চলে যেতে হয় আমেরিকায়, এবং সেখানে মঞ্চস্থ হতে থাকে। ইন্টারেস্টিংলি এর আমেরিকান ভার্সনটা ব্রেক লেখেন 1947 সালে, পোস্ট হিরোশিমার প্রভাব যেখানে দেখা দেয়। এবং আমরা জানি হিরোশিমা নাগাসাকিতে বোমা ফেলেছিল আমেরিকা,
ফলে এবার কি হয় না, যে মার্কিন সরকার তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবার তিনি মার্কিন সরকারের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন এবং আবার মুক্ত চিন্তা বাধা পায়, এবং এই মুক্ত চিন্তা বাধা পাওয়ার জন্য তিনি আবার জার্মানিতে ফিরে আসেন। ফিরে তাকানো যাক বিজ্ঞানের দিকে। এই সময়কার যে কজন বিজ্ঞানী অত্যন্ত বিখ্যাত, আমি যাদের যে কজনের নাম বলবো তারা আজকের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি প্রথমে তাদের ছবি দেখিয়ে দেবো এবং তারপর কিছু গল্প তাদের সম্বন্ধে বলবো, এবং আমি বলার চেষ্টা করবো কি করে গ্যালিলিওর ওই পদক্ষেপ এদের থট প্রসেসটা ডেভেলপ করেছিল ধীরে ধীরে। আমি বিশেষ করে কয়েকটা ছবি পছন্দ করেছি যেখানে তাদের প্রত্যেকের নামের পাশে কিছু লেখা রয়েছে, এবং লেখাগুলো কিন্তু আজকের এই আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ধীরে ধীরে আসবো। আমি একটু প্রথমে নামগুলো বলে দিই। বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, নেক্সট হলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, যিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর জনক, 3 নম্বর হলেন হিলবার্ট এবং 4 নম্বর ডিরাক, 5 নম্বর হলেন নিলস বোর, আমি এদের বেশ কয়েকজনের সম্বন্ধে ডিটেলসে বলবো, 6 নম্বর হলেন হাইজেনবার্গ, 7 নম্বর হলেন সোয়ার্টজাইভ, 8 নম্বর মারি কুরি, 9 নম্বর এমি নয়থার, 10 নম্বর লিজা মাইটনাস। এদের কয়েকজনের নাম আপনারা শুনেছেন এবং হয়তো দু একজনের নাম আপনারা নাও শুনতে পারেন। আমি সেই জন্য ধীরে ধীরে গল্পগুলো দু একটি বলার চেষ্টা করব এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচনাটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এদের প্রত্যেকের জীবনে খুব চমকপ্রদ গল্প আছে, এবং আমি এদের যে কথাগুলো, যে কোটেশন গুলো আছে, এগুলো ডিটেলসে আলোচনা করছি না। আমি নিশ্চিত যে আপনারা সবাই পড়ে নিতে পারবেন এবং আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই কোটেশন গুলো আজকের আলোচনায় কেন গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধু কয়েকটা গল্প বলার চেষ্টা করবো, যে গল্প দিয়ে আমি লিঙ্ক করার চেষ্টা করব। আইনস্টাইনের গল্প আমি আগেই বলেছি, মার্কস প্লাঙ্কের গল্প বলি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব ইন্টারেস্টিং গল্প। মার্কস প্লাঙ্ক তিনি ছাত্র জীবনে অসম্ভব ভালো সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন এবং অসম্ভব ভালো ফিজিক্স ভালোবাসতেন, এবং তার কলেজ জীবনের পর তিনি তখনও ডিসাইড করে উঠতে পারেননি যে তিনি কোন জিনিসটাকে তার কেরিয়ার করবেন, সঙ্গীত নাকি ফিজিক্স, পদার্থবিদ্যা। তো তিনি গেলেন তার অধ্যাপকের কাছে। তার অধ্যাপক তাকে বললেন, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অবশ্যই, যে আর যাই করো বাবা, ফিজিক্স পড়ো না। কি কারণ? না, ফিজিক্সের যাবতীয় বড় বড় আবিষ্কার সব তো এর মধ্যে হয়ে গেছে, সুতরাং ফিজিক্স যদি তুমি পড়ো তোমার কেরিয়ার বলে কিছু থাকবে না, তুমি বড় কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। প্লাঙ্ক ওয়াজ এ ভেরি ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট আদারওয়াইজ, কিন্তু এই সময় প্লাঙ্ক বলেন যে আমি আমার শিক্ষকের কথা শুনবো না। তিনি ফিজিক্স পড়েছিলেন এবং তার ফল কি আমরা জানি। তার ফল হলো গত শতাব্দীর অন্যতম যে সেরা আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিক্স, সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর জনক হলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, এবং সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর হাত দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান যুগান্তকারী একটা ট্রান্সফরমেশনের থ্রু দিয়ে গেল। কি হলো এখানে? কেন আমার ওই কথাটা, আজকের আলোচনার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এখানে ফিরে এলো সেই পুরনো দর্শন, নো ওয়ান ইজ অ্যাবসলিউট, নাথিং ইজ স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট অর সুপ্রিম, নট ইভেন ইওর টিচার্স। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি একজন শিক্ষক হয়ে বলছি, নট ইভেন ইওর টিচার। ধর্মগুরু থেকে শিক্ষাগুরু, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কেউই শেষ কথা নন। প্রত্যেককে প্রশ্ন করা যায়, প্রত্যেককে সন্দেহ করা যায়। পরের যে গল্পটা আমি যাব সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এই থট প্রসেসের মধ্য দিয়ে, সেটা হচ্ছে মারি কুরি। মারি কুরি সম্বন্ধে জানি, সরি, আচ্ছা আমি সময় পেরিয়ে যাচ্ছি না তো? একটু ফিডব্যাক পেলে ভালো হয়। না দাদা, তুমি বলো, খুব ভালো লাগছে শুনতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মারি কুরির সম্বন্ধে আমি ডিটেলসে বলবো না, তার কারণ মারি কুরি সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি। গুরুত্বপূর্ণ যেটা, আমি শেষ 3টে নাম বলেছি, মারি কুরি, এমি নয়থার এন্ড লাইটনার। মারি কুরি সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু বাকি 2জন সম্বন্ধে আমরা ডিটেলসে জানি না। মারি কুরির বৈশিষ্ট্য হলো যে তিনি প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি নোবেল প্রাইজ 2বার পেয়েছিলেন, একবার পদার্থবিদ্যায়, একবার রসায়নে, এবং তিনি এখন অব্দি একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি বিজ্ঞানে 2বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমি আরেকজনের কথা বলবো যিনি 2বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু দুটো বিজ্ঞানে নয়। তার কাজটাও আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ। তো মারি কুরি সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি। আমরা যে 2জনের সম্বন্ধে ততটা হয়তো জানি না, তাদের একজনের নাম হলো এমি নয়থার এবং আরেকজনের নাম হলো লিসা মাইটনাস। এই 3জনকে অথরিটারিয়ানিজমের বিরুদ্ধে গিয়ে জ্ঞান সাধনা করতে হয়েছে। কেন? না, এই যে এমি নয়থার, আমি এদের বিজ্ঞান গবেষণার ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি আজকের দিনে যেটা আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হলো এমি নয়থার সম্বন্ধে আইনস্টাইন, হিলবার্ট, এদের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে সি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ামেন ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যাথমেটিক্স। অঙ্কের জগতে তিনি সর্বকালীন সেরা মহিলা।
কিন্তু এই এমি নয়থার তার পিএইচডি করার গল্পটাই অত্যন্ত ফ্যাসিনেটিং। আমার সময় নেই তার ডিটেলসে যাওয়ার। কিভাবে তার পিএইচডি করাটাও বাধা পেয়েছিল এবং তারপর সব বাধা পেরিয়ে উইথ ফ্লাইং কালার্স he got her পিএইচডি। এবং তারপর তিনি যখন ইউনিভার্সিটি অফ গটিঙ্গেনে চাকরির পরীক্ষা দেন এবং সেখানে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন, পরের কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তখন তার নিয়োগ আটকাতে এক পুরুষ অধ্যাপক বলে ওঠেন, "What will our soldiers think when they return to the universities and find they are required to learn at the feet of a woman?" জাস্ট ভেবে দেখি, আমরা আজ থেকে 100 বছর আগে আমাদের এই ধারণা ছিল ইউরোপের মতো দেশে, এবং ইউনিভার্সিটি অফ গটিঙ্গেন হচ্ছে অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানকার এক পুরুষ অধ্যাপক এই কথা বললেন। এবং এর বিরুদ্ধে যিনি গর্জে ওঠেন তিনি অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব হিলবার্ট, যার কথা আমি বলেছি, আবার একবার বলবো। তিনি বলেন যে উই আর এ ইউনিভার্সিটি, নট এ বাথ হাউস। এবং এই অসম্ভব সুন্দর জবাবের জন্য শুধুমাত্র হিলবার্টের যুক্তির ফরে গিয়ে নয়থারকে ইউনিভার্সিটি অফ গটিঙ্গেনে চাকরি দেওয়া হয় এবং তিনি ইউনিভার্সিটি অফ গটিঙ্গেনের ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে অন্যতম বিখ্যাত অধ্যাপক হয়ে ওঠেন। আমি তার কথা আবার একটু পরেই বলবো। লিসা মাইটনারকে, লিসা মাইটনার এই লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারবো, লিসা মাইটনার, তাকে বলা হয় জার্মান মারি কুরি। তিনি, আমাদের বিশ্বাস না হলেও আমরা প্রথমত আমরা জানি যে জার্মানির প্রথম ফিজিক্স অধ্যাপক তিনি ছিলেন। এবং সেকেন্ড যে কথাটা বলছি, দ্য নিউক্লিয়ার পায়োনিয়ার হু এসকেপ দ্য নাজিস, আমি লাস্ট কথাটা পরে আসবো। তিনি নিউক্লিয়ার পায়োনিয়ার কিসের জন্য না, তিনি নাজিদের আমি এই কথায় পরে আসবো, বাট পরবর্তীকালে তিনি সুইডেনে চলে যান এবং অটোহানের সাথে, বিজ্ঞানী অটোহানের সাথে গবেষণা করে নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কার করেন। আজকের দিনে যা বিজ্ঞান গবেষণায় খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেই নিউক্লিয়ার ফিশনের আবিষ্কর্তা ছিলেন লিজা মাইটনার। দিনের শেষে দেখা যায় যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নিউক্লিয়ার ফিশনের জন্য, তখন দেওয়া হয় একমাত্র অটোহানকে। লিজা মাইটনার, একটু ভাবলে অবাক লাগে, আজ থেকে 100 বছরের কম সময় আগে নোবেল পুরস্কার পাননি। তার বড় কারণ তিনি মহিলা বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি 48 বার নোবেল পুরস্কারের জন্য নমিনেটেড হয়েছিলেন ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি মিলিয়ে, 48 বার, কিন্তু তিনি একবারও পাননি। আবার অথরিটারিয়ানিজম এর বিরুদ্ধে এদেরকে ফাইট করতে হয়েছিল, সেই জন্য আমি এদের গল্প বললাম। এই গল্পটা ধীরে ধীরে এরপরেই চলে আসবে, সেটা হচ্ছে শেষ লাইনটা, হু এসকেপ দ্য নাজিস। জিউস বা ইহুদি, এবং আমরা জানি হিটলারের ভয়ে এবং যথেচ্ছ সঠিক না হওয়ার অপরাধে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে চাকরি খুইয়ে তাদেরকে বিদেশে পাড়ি দিতে হয় মার্কিন মূলক বা গল্প আমরা জানি। আমি গল্পের বিশ্বাসঘাতক বলে নারায়ণ বললে আমরা অসম্ভব সুন্দরভাবে এর ডিটেলস পাবো। কিন্তু এই যে তারা অন্য দেশে পাড়ি দিলেন, পাড়ি দেওয়ার ফলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা থেমে থাকলো না। তার কারণ জ্ঞান কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো দেশের কুক্ষিগত সম্পত্তি নয়। জ্ঞান চর্চা দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বজনীন, সতত প্রবহমান। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে যেমন ভাবে আমরা ব্রেখটের নাটকটি জানি, তেমনি আমি আবার ফিরে আসবো এই ব্যক্তির কাছে। এবং নিলস বোর বেসিক্যালি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে তাদের আশ্রয়দানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই বইটির কভারে আমি দেখতে পাচ্ছি ফিজিসিস্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান। ঠিক একইভাবে হিলবার্ট, যিনি বাঁদিকে আছেন, তিনি ছিলেন, আমি অলরেডি বলেছি, ইউনিভার্সিটি অফ গটিঙ্গেনে তিনি ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি, হি ওয়াজ আ ফাদার ফিগার। এবং তিনি ছিলেন ঘোরতরভাবে নর্ডিক। অনেক ইহুদি বিজ্ঞানীকে, গটিঙ্গেন ছিল বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান থেকে ছাঁটাই করা হয় অনেক ইহুদি বিজ্ঞানীকে। তাদের মধ্যে 8 জন জগৎ বিজ্ঞানী ছিলেন, ইনক্লুডিং আমাদের এমি নয়থার। হিলবার্ট বেঁচে যান, তার কারণ আমি আগেই বলেছি হিটলার ছিলেন নর্ডিক। এর বেশ কিছুদিন পরে যথারীতি এত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা হঠাৎ করে একটা ইউনিভার্সিটি থেকে চলে যাওয়ার ফলে সেখানে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে বিজ্ঞান গবেষণায়। এর বেশ কিছুদিন পরে একটি পার্টিতে হিটলারের এক মন্ত্রীর সাথে তার দেখা হয় এবং সেই মন্ত্রী হিলবার্টকে বলেন, হিলবার্ট সায়েন্সের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাকে বলেন যে প্রফেসর হিটলার, আমি শুনেছি যে গটিঙ্গেনে নাকি এখন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা কিছুটা স্তীমিত হয়েছে, এটা কি সত্যি? হিলবার্ট বললেন, হ্যাঁ, তা সত্যি। তো তখন এই হিটলারের মন্ত্রী বলেন যে আমি ওই যে 8 জন ইহুদি চলে গিয়েছেন, সেই 8 জন ইহুদির বদলে যদি 8 জন নর্ডিককে দিই, তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
এর উত্তরে হিলবার্ট একটা অসম্ভব সুন্দর উত্তর দেন, যে উত্তরও আমরা বিশ্বাসঘাতক নারায়ণ সান্যালের বিশ্বাসঘাতকে আমরা পাবো। তিনি বলেন, দেখুন স্যার, আমি রাজনীতি বুঝি না, আমি সামান্য অঙ্কের মাস্টার, আমি যা বুঝি তা হলো 0⁸ ইকুয়ালস 0। ওই যে 8 জন চলে গেছেন, তাদের যে মেধা, সেই মেধাকে আপনি 8 জন নর্ডিক দিয়ে দিলে, 8টা মানুষকে দিয়ে দিলে রিপ্লেস করতে পারেন না, বিকজ 0⁸ ইকুয়াল 0। এবং আমরা ভেবে দেখি, যখন ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল এবং গ্যালিলিওকে তার মতামত ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল, তার 300 বছর পরে হিটলারের জার্মানিতে বসে রাষ্ট্রনায়কের চোখে চোখ রেখে এরকম কথা বলার ক্ষমতা একজন বিজ্ঞানীর তৈরি হয়েছে। এবং এই ক্ষমতা, তার যে বীজ, সেই বীজ বুনে দিয়ে যান গ্যালিলিও, সেই বীজেরই মুক্ত চিন্তার ফসল। আমি খুব বেশি সময় নেব না, আমি টুকরো টুকরো কিছু কথা বলবো, তার কারণ আমি বলেছি যে প্রত্যেকের সম্বন্ধে অনেক অনেক গল্প বলা যায়, কিন্তু আমি সেই গল্পের ডিটেলসে যাব না। কিন্তু এদের প্রত্যেকের যে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, সেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা কিন্তু এভাবেই ধীরে ধীরে থট প্রসেস এবং মুক্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। আমি শেষ করার আগে কিছু টুকরো টুকরো গল্প বললে, যেগুলো এর পরবর্তী সময়ের কাছে আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান গবেষণায়। তার জন্য যে বিজ্ঞানীর কথা বলবো, এনার নাম আমরা অনেকেই শুনেছি, রিচার্ড ফেইনম্যান। রিচার্ড ফেইনম্যানের আমি 3টে বই এখানে দিয়েছি, তার কারণ রিচার্ড ফেইনম্যান নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী শুধু ছিলেন না, তিনি সর্বকালীন অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তার বাইরে তিনি ছিলেন অসম্ভব ভালো বক্তা, সায়েন্স পপুলারাইজেশন করতেন, তার লাইফ ফিলোসফি ছিল অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। এই 3টে বইয়ের টাইটেল থেকে আমরা বুঝতে পারবো কত ইন্টারেস্টিং বই তিনি লিখতেন বা তার ভাষ্যে বই লেখা হতো। দ্বিতীয় কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্য প্লেজার অফ ফাইন্ডিং থিংস আউট। আমরা বিজ্ঞান কেন করি? আমরা বিজ্ঞান করি শুধুমাত্র নতুন জিনিস খুঁজে পাওয়ার আনন্দটা পেতে, আর কোনো কারণে নয়। বাকি সবকিছু আমরা যে দেখি, টেকনোলজির ডেভেলপমেন্ট, আমাদের এসি চলছে, ফ্যান চলছে, আমরা এই জুমের মধ্যে দিয়ে বা গুগল মিটের থ্রু দিয়ে আলোচনা করছি, এগুলো সব তার বাই প্রোডাক্ট। বিজ্ঞান করা হয় শুধুমাত্র সত্যের সাধনার জন্য এবং এই প্লেজারটুকু পাওয়ার জন্য। এবং থার্ড যেটা সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো হোয়াট ডু ইউ কেয়ার হোয়াট আদার পিপল থিঙ্ক। কে কি ভাবছে, তাদের কি বয়ে গেল। আমার যা ভালো লাগে, আমি যে সত্য বলে মনে করি, আমি সে পথে এগোবো। আমি গল্প যে কথাটা ফেইনম্যানের সম্বন্ধে বলবো, ফেইনম্যানের জীবন আবার খুব খুব রোমাঞ্চকর জীবন। সেই জীবনের কিছু স্পার্ক আমরা পাবো সিওর ইউ আর জোকিং মিস্টার ফেইনম্যান এই বইতে। আমি এই মুহূর্তে আজকের দিনে যেটা বলবো, যেটা আমাদের আলোচনাতে আবার প্রাসঙ্গিক হবে হয়তো, সেটা হলো ফেইনম্যান তখন একজন ইয়াং সায়েন্টিস্ট, খুব অল্প বয়সী বিজ্ঞানী, কিন্তু খুব প্রমিসিং সায়েন্টিস্ট। তিনি ম্যানহাটন প্রজেক্টে, ইউএস এর ম্যানহাটন প্রজেক্টে জড়িত আছেন, এবং নিলস বোর তখন মাঝে মাঝে ম্যানহাটন প্রজেক্টে যাচ্ছেন। এবং যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি শুধুমাত্র বিজ্ঞানের গবেষণা দেখাশোনা করছেন তাই নয়, তিনি সাথে এই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতামত আদান প্রদান করছেন। এরকম একটা দিনে নিলস বোর তার একটা আইডিয়া তিনি বুঝতে পারছেন না। সেই সময় নিলস বোর এবং তার যে সন্তান ছিলেন আগেবোর, তিনিও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তো তারা দুজনে মিলে ফেইনম্যানকে ডেকে পাঠান, একজন অল্প বয়সী বিজ্ঞানী, এবং তারপর ফেইনম্যানের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তাদের আইডিয়া আলোচনা করেন। এবং এই আলোচনার সময় ফেইনম্যান বারবার বলতে থাকেন, তখন নিলস বোর কিন্তু জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ফেইনম্যান সবে মাত্র অল্প বয়সী একজন বিজ্ঞানী। ফেইনম্যান বারবার বলতে থাকেন, কি সব যাতা বলছেন পাগলের মতো। অবশেষে দেখা যায় দিনের শেষে আলোচনার পর যে সত্যিই কিন্তু নিলস বোরের বক্তব্যের মধ্যে কিছু ভুল ছিল, এবং সেই জন্য ফেইনম্যান যেটা বলছিলেন যে পাগলের মতো আপনি কি বলছেন, সে কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা হয়তো সাধারণভাবে ভাববো যে এই কথাটা বলার মধ্যে আমরা হয়তো অবমাননা করছি আমাদের সিনিয়রদের, কিন্তু ইফ ইটস দ্য সায়েন্স দ্যাট ম্যাটার্স, নট হু ইজ স্পিকিং, এই চিন্তাটাও কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী যে কথা, সেটা হচ্ছে বেনজিয়াস অ্যান্ড উইলসন। এদের খুব ফ্যাসিনেটিং স্টোরি আছে, আবার আমি এদের ডিটেলসে যাবো না, কিন্তু আমি যেটা বলার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা আমাদের থট প্রসেসটা ডেভেলপ করে। সেটা হচ্ছে এই দুই বিজ্ঞানী, তারা আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে তারা অন্য কিছু কাজ করছিলেন, এবং অন্য কিছু কাজ করতে করতে তারা অ্যাক্সিডেন্টালি আজকের দিনের মহাবিশ্ব চর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আবিষ্কার করে বসেন। এবং আবিষ্কার করে বসার সময় তাদের যে মূল যে চিন্তা ভাবনা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা যা করছি হয়তো ভুল করছি, কিন্তু জাস্ট নিজেকেই প্রশ্ন করি, করে দেখি কি হয়। এবং শুধুমাত্র করে দেখি কি হয়, এই করতে গিয়ে তারা যেটা আবিষ্কার করেন তার নাম হলো কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, যার জন্য কিছু বছর বাদে তারা নোবেল পুরস্কার পান। এবং আজকের দিনে
আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তাদের কাছে যে আমি অত্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু আমারও কাজের কিছু ভূমিকা, আমরা এই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কিছু কাজ করি, এবং তা পুরোপুরি আবিষ্কার হয়েছিল। তার মানে শুধুমাত্র ধর্মগুরু, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষাগুরুকে প্রশ্ন নয়, নিজেকেও প্রশ্ন করতে হয় প্রতি মুহূর্তে যে আমি যা করছি এটা কি ঠিক করছি, এবং এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উত্তরণ ঘটে। আমি ডিটেলসে যাব না, আমি পরের যে কথাটা বলবো সেটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের দিনে। সেটা হলো রাশিয়াতে একজন বিজ্ঞানী শাখারভের বিজ্ঞান গবেষণার কথা আমি বলবো না। শাখারভের যে কথাটা আমি আজকে বলবো হলো তিনি মুক্ত চিন্তা হয়ে রয়ে যান আজীবন, এবং এর জন্য তৎকালীন রাশিয়া সরকার তাকে বন্দি করে রাখে। তিনি দীর্ঘ বন্দি জীবন কাটান সাইবেরিয়ায়, এবং তার এই যে মুক্ত চিন্তার হয়ে যে সংগ্রাম, তার জন্য একসময় তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় বিজ্ঞানের জন্য নয়, শান্তির জন্য। সুতরাং একজন বিজ্ঞানী তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান, এবং পরবর্তীকালে বহুদিন বাদে যখন তিনি মুক্ত হন এবং সমাজের পট পরিবর্তন হয়, তখন এর কথাটা আমি একটু পয়েন্ট আউট করছি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের, যে পরবর্তীকালে এই শাখারভ ইউনাইটেড নেশনস শাখারভ প্রাইজ ফর ফ্রিডম অফ থট এই পুরস্কার দেন, এবং আজকে প্রতি বছর এই শাখারভ পুরস্কার দেওয়া হয়। এর বাইরে আরেকজন বিজ্ঞানী ছিলেন, আমি বলেছিলাম যার কথা আসবো, তিনি হলেন পাউলিংও দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি তিনি ম্যাডাম কুরির মতো দুবার বিজ্ঞানে পাননি। তিনি একবার পেয়েছিলেন কেমিস্ট্রিতে, এবং দ্বিতীয়বার কিসে পেয়েছিলেন? দ্বিতীয়বার পেয়েছিলেন শান্তিতে, নোবেল পিস প্রাইজ ওয়ান্স এগেন। তার কারণ একইভাবে তিনি মুক্ত চিন্তার হয়ে আজীবন লড়াই করে গেছেন। এরপর আরো বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে, আমরা এই দুই বিজ্ঞানীর নাম জানি, এবং এই দুই বিজ্ঞানীর থট প্রসেসের মধ্যেও পরপর কাজ করে আমরা জানি। আমি যেটুকু কথা আজকে বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে এদের ওয়ান্স এগেন এদের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আছে, কিন্তু আমি যে কথাটা আজকের দিনে বলবো, হকিং এন্ড পেনরোজ, তারা বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটির জনক। তারা বলেন যে মহাবিশ্ব কোনো ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। আমি যদি কবির কথায় ফিরে যাই, তাহলে আমরা ফিরে দেখতে পারি, কবি বলেছেন, না কখন ফুটে উঠে হলো হাঁ মায়ার মন্ত্রে, রেখায় রঙে সুখে দুঃখে। না ছিল, একটা বিন্দু ছিল, সেই বিন্দু থেকে হাঁ তৈরি হলো, মহাবিশ্ব তৈরি হলো। এবং আজকের দিনে আমরা উন্নততর টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা দেখি যে এই মহাবিশ্ব শুধুমাত্র তৈরি হয়নি বিগ ব্যাং থেকে, এই মহাবিশ্ব সময়ের সাথে সাথে বেড়ে চলেছে, এর কোনো কেন্দ্র নেই। এই যে তত্ত্ব প্রথম যিনি এটা দেন, তার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী হাবল। আমাদের এই তথ্য দেয়, এবং পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে আমরা কি করলাম? আমরা ফিরে গেলাম ব্রুনোর আমলে। ব্রুনো বলেছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে চার্চ এবং অ্যারিস্টটলের চিন্তার বাইরে গিয়ে বলেছিলেন যে মহাবিশ্বের কেন অসীম। তা আজকে ব্রুনো শুধুমাত্র বলেছিলেন তত্ত্বের মধ্য দিয়ে, আজকের দিনে পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে তা আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারলাম, এবং গ্যালিলিওর দেখানো পথেই এদের সকলের হাত ধরে আমাদের জ্ঞান চর্চার পথ সুগম হয়েছে। আবার কবির কথায় আমি বলবো এ সত্য, তাই এ কাব্য। তাই আজকে আমরা অনেক বেশি বলিয়ান, আমাদের কনফিডেন্স অনেক বেশি আজকের দিনে। তাই ট্রাম্পের যে অবৈজ্ঞানিক মতামত, আমরা জানি যে তিনি সার্স কোভিড নিয়ে বহুদিন আগে যখন গবেষণার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল, মার্কিন বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন, সেই গবেষণার বরাদ্দ দেননি। তিনি বলেছিলেন এটা করে কোনো মানে নেই। ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আজকের দিনেও তিনি অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বলে চলেছেন, বা কিছুদিন আগে অব্দি বলে চলেছিলেন, কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ আমরা চারপাশে দেখতে পাচ্ছি। আজ থেকে 400 বছর আগে এই যে অথরিটারিয়ানিজম, তার এগেনস্টে বলার মতো কেউ ছিল না, কিন্তু আজকের দিনে ট্রাম্প যখন ইউএস এর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, সেই আম আদমি সচেতন থাকেন, এবং তার ফলে শুধু জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জগতের মানুষ না, আম আদমি সকলে মিলেই সত্য কোনটা সেটা বোঝার চেষ্টা করেন। কারণ গ্যালিলিওর হাত ধরেই স্তরে স্তরে এই সমাজ চেতনার উন্নতি ঘটেছে এবং সমৃদ্ধ হয়েছে মানব মনোভূমি। আমি এগুলো নিয়ে ডিটেলসে বলছি না, আমি পেরিয়ে যাচ্ছি, আমার একটা সময় নেই। এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে
গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কারের 400 বছর পর, ঠিক 400 বছর পর 2009 সালে স্বয়ং পোপ বেনেডিক্ট 16 তিনি চার্চের তরফ থেকে বিজ্ঞানের উন্নতির পথে গ্যালিলিওর যে অসামান্য অবদান তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সত্যের স্বীকৃতি লাভ হয় এবং সেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় অথরিটারিয়ানিজম। আমরা আবার ফিরে যাই কবির কথায়। আমি শেষ করব আমার অত্যন্ত প্রিয় এক গীতিকার, সঙ্গীত শিল্পী, কবি, তার বলা লাইনগুলো দিয়ে। বব ডিলান, আমরা জানি, The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you for your patience. আশা করি আমি খুব জটিল কিছু বলিনি, তাও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আমি উত্তর দিতে খুশি হব। আমি একেবারেই বিজ্ঞানের মানুষই নই, কিন্তু আমি খুব মুগ্ধ হয়ে শুনেছি আপনার কথা। আমার এত ভালো লেগেছে, আমি আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানে আমার ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই, খুব ভালো লাগছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি, আমার খুব ভালো লাগলো। আমি কিন্তু আপনার কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি। আমি কি বলবো। রিয়া, আর ইউ দেয়ার? দিদি একদম 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 তাই। মানে সায়েন্স যে এত প্রাঞ্জল হতে পারে, এত ইন্টারেস্টিং হতে পারে, সায়েন্স বইটা মেয়ের খুললেই ভয় লাগে, আমার মনে হয় পালাই। মানে আমি সত্যি বলছি, সমৃদ্ধ হলাম এবং মানে এক মুহূর্তের জন্য নড়িনি। আমি চেষ্টা করছি ডিজিসি ইংলিশ থেকে এটাকে লাইভ করার, আমি করে দিয়েছি বোধহয় লাস্ট 10-15 মিনিটস। প্রচুর লোক দেখলাম ওয়াচিং, লাইক দিচ্ছে। তো মানে আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট আর কি উইথ দ্য টেকনোলজি। আমরা কতটা চ্যালেঞ্জ টেকনোলজিক্যালি, না কোনো ব্যাপার না। পরে এটা যদি রেকর্ডিং করে দাদা স্লাইড দেখে মনে হচ্ছে একটা হিউজ হোমওয়ার্ক করে এসেছো দাদা। মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য প্রেজেন্টেশন। এবং ব্রেককে কানেক্ট করার কোথাও দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা তোমার ছিল না, এন্ড স্টিল ইউ টুক দ্য পেইন টু ডু দ্যাট। মানে অসাধারণ, আমার চোখে জল চলে আসছিল শেষের দিকে তুমি যখন বলছিল ওইভাবে কবিকে বারবার রেফার করে। অসাধারণ, মানে কবিতা থেকে এটাই মানে ট্রু ইন্টারডিসিপ্লিনারি ওয়েবিনার, খুব দরকার ছিল। আমি একটু রিয়াকে রিকোয়েস্ট করবো। রিয়া, ইউ দেয়ার? হ্যাঁ রিয়া, প্লিজ এখান থেকে তুমি একটু নিয়ে নাও ব্যাপারটাকে, একটু বলো তোমার যা বলার, so that Thank we you can so introduce. much, sir, for your immensely enlightening speech. Now, I would like to request our beloved teacher, Nilanjana Madam, to introduce our second speaker for the day, Srimati Vijayalakshmi Burman. Thank you, Ria. It's a great privilege for me to introduce my mentor, my philosopher, the second speaker today, who is going to talk to us on Shambhu Mitro as Galileo in Brecht's Life of Galileo at the Calcutta stage, directed by Fritz Benowitz. Bijoy Lokhi Bormon is renowned artist in recitation of poems, play reading, acting on stage and television. She was and is the member of the Gandhar Theatre Group and the founder of the School for Training in Recitation of Poems, Shishikhu. Some of her highly acclaimed theatrical enactments include her performances in Jara Brishtite Bhije Chilo, Char Duar, Kacher Manush, E Juger Shahajahan, Jaggosheni, Ognikonna. She received Best Actress for Solo Acting in Jara Brishtite Bhije Chilo by Poshchim Bongo Natya Academy and Drama Academy India. She received Best Actress Award for Charduar by Dishari. So please welcome Bijoy Lokhi Bormon. আমার খুব লজ্জা করছে এত ভালো একটা প্রেজেন্টেশনের পরে আমার বলার জন্য। প্রথমেই আমি একটুখানি করে নিই। প্রিন্সিপাল স্যার বললেন প্রফেসর বিজয়লক্ষ্মী বর্মন। ওয়েল, আই এম নো প্রফেসর, আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। আমার
পড়াশোনার শিক্ষা দীক্ষা সবই খুব সাধারণ। আমার ডক্টর সুপ্রতীক পালের কথা শুনতে শুনতে দু একটা কথা মনে হচ্ছিল। একটা হচ্ছে যে কথাটা উনি বলেছেন, যেটা খুব বড় কথা, সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের সাধনা কিন্তু মূলত আনন্দের জন্য, তেমনি একইভাবে শিল্পের সাধনাও কিন্তু মূলত আনন্দের জন্য। যদিও আমরা সকলেই সেটাকে কেবল আনন্দে ব্যবহার করি না, ওই স্ট্র্যাটেজিক্যালি ব্যবহার করি সবকিছুতেই, কিন্তু আইডিয়ালি যে কোনো সাধনাই আনন্দের জন্য হবার কথা। এক। দুই হচ্ছে যে এই গালিলেওর জীবন, ওই নামই তখন নাটকটা হয়েছিল, গালিলেওর জীবন, সেটার কথা বলতে গিয়ে বা ভাবতে গিয়ে আরো একটা নাটকের কথা মনে পড়ছিল, সেটা ব্রেকটেন নয়, ইবসেনের নাটক, সেটাও খুব বিখ্যাত, অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল। তাতে ওই একটা কথা ছিল যেটা আমার খুব মনে হয় এবং এই ক্ষেত্রে সেটা খুব প্রাসঙ্গিক। সেটা হচ্ছে যে এই চিন্তার যে কোনো ক্ষেত্রে একজন অগ্রপথিক থাকেন, তিনি কিন্তু অনেকটা এগিয়ে ভাবেন বাকি সমাজের চেয়ে। এইবার প্রথম দিকে বাকি সমাজ তাকে অস্বীকার করে, যখন বাকি সমাজ ওইটার শিকারের জায়গায় পৌঁছয় ততদিনে কিন্তু সেই অগ্রপথিক ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, তার কাজ নয় দাঁড়িয়ে থাকা, তিনি কিন্তু আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ফলে যতদিনে গোটা সমাজ একটা সত্যকে মেনে নিতে রাজি হয়, ততদিনে সত্যের পথ আরো অনেক মাইল পেরিয়ে গেছে। এবারে এই নাটকটার কথায় আসি। একটা সময় কলকাতা থিয়েটারে প্রচুর ব্রেকটেন নাটক হচ্ছিল, অনেকেই করছিলেন, এবং তার মধ্যে কয়েকটা নাটক একাধিক প্রোডাকশন হয়েছে। তার মধ্যে একটা দ্য গুড ওম্যান অফ কি জানো, ছেজন, সেটা ভালো মানুষ, ভালো মানুষের পালা এই নামে হয়েছে। খড়ির গন্ডি, ককেশিয়ান চক সার্কেল, এটাও অন্তত 3টে প্রোডাকশন হয়েছে, তার মধ্যে একটা বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারে ছিল, আর এই লাইফ অফ গ্যালিলিও 2টো হয়েছিল। একটা বহুরূপী করেছিলেন গ্যালিলিও নাম দিয়ে, আর এই যে প্রোডাকশনটা আমি দেখেছি, যেটার কথা আজকে একটু বলবার চেষ্টা করব, সেটা লাইফ অফ গ্যালিলিও, যেটা আমাদের বলা হচ্ছিল তখন যে the pronunciation is not exactly Galileo, it should be pronounced as Galileo. তো ওইভাবেই করা হয়েছিল গালিলেওর জীবন। তো এটার প্রথম অ্যাডাপ্টেশনটা করেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তারপরে শম্ভু মিত্র মশাই, উনি কিন্তু আবার এই অ্যাক্টিং এর কথা ভেবে ওটা অনেক জায়গাতেই সংশোধন করেছিলেন, এবং বারবার যখন ফ্রিটজ বেনেভিটস এলেন, ফ্রিটজ বেনেভিটস ইনি বার্লিনার অনসাম্বলে কাজ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা ছিল, এবং ওখানে উনি লাইফ অফ গ্যালিলিও করেছিলেন। তো এই বেনেভিটস, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং শম্ভু মিত্র এরা বারবার আলোচনার মধ্যে দিয়ে ওই ফাইনাল স্ক্রিপ্টটাতে আসেন। আমি খুব একটু বাইরে থেকে ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, মানে যখন হচ্ছিল কাজটা, অর্থাৎ এই অত বড় একটা কাস্টের নাটক, তার রিহার্সালের জায়গা ঠিক করা ইত্যাদি, এসব সবকিছুর সঙ্গে, আর 5টা নাটকের দল এবং শম্ভু মিত্র, এইভাবে কাজটা হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটার, মানে প্রোডাকশনটা কোনো একটা দলের নয়, ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটারের। 6টা ফেজে 1982 থেকে 83, ওই সময়টা মানে 82 শেষের দিক থেকে আর 83 গোড়ার দিক পর্যন্ত 6টা ফেজে এই নাটকটা বেশ কিছু অভিনয় হয়েছিল, এবং বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি শো অনেক আগে থেকে হাউসফুল হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি শো, মানে এক একটা ব্লক অফ শোজ
এই করা হতো, তার টিকিট দেওয়া শুরু হতো এবং মুহূর্তের মধ্যে ফুরিয়ে যেত। তার কারণ এতজন নাটকের মানুষের একসঙ্গে কাজ করা, বেনেভিটসের মতন এত বিখ্যাত একজন পরিচালকের কাজ দেখা এবং শম্ভু মিত্রের অভিনয় দেখা। তো এখানে প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখি যেরকম লাইফ অফ গ্যালিলিওতে আছে, যে প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই মাঝবয়সী গ্যালিলিও, মিসেস সার্তি আছেন তার হাউসকিপার, ওই একটা বড় গামলাতে জল নিয়ে এসেছেন, হাত মুখ ধুচ্ছেন ইত্যাদি। তখন গ্যালিলিও বোধহয় সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন, তার গা খোলা, বেশ একটা পেশি বহুল চেহারা, এবং যত সময় এগোয় মনে হয় যে এই মানুষটি বিজ্ঞান যেমন ভালোবাসেন তেমনি ভালোবাসেন খেতে। ইজ এ ম্যান অফ সেন্সেস। তো তারপরে এই ছোট্ট আন্দ্রেয়ার সঙ্গে তার পরিচয়। আন্দ্রেয়া মিসেস সার্তির ছেলে। আন্দ্রেয়াকে কিন্তু উনি শেখাতে ভীষণ উদ্গ্রীব, এবং একই রকম উদ্গ্রীব আন্দ্রেয়া। তারপরে এই দৃশ্যটা প্রথম এই মিসেস সার্তি এবং গ্যালিলিও, ছোট আন্দ্রেয়া, এটা একটা অদ্ভুত একটা আবেশ তৈরি করে। মনে হয় যে ওই সময়টাকে দেখতে পাচ্ছি, ওই মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছি। এতদিন আগেকার কথা, আমি প্রত্যেকটি দৃশ্যের কথা আলাদা করে পরপর বলতে পারবো না, কিন্তু যেগুলোর খুব বেশি রকমের প্রভাব আমার মনে আছে সেগুলো বলছি। এই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল যে শুধু মেয়ে বলে একজনকে নোবেল প্রাইজ থেকে 48 বার বঞ্চিত করা হয়েছে। গ্যালিলিওর একটি মেয়ে ভার্জিনিয়া খুব উৎসাহী ছিল, উৎসুক ছিল ওই টেলিস্কোপ যন্ত্রটার মধ্যে দিয়ে ওর বাবার মতন আকাশ দেখতে। শুধু বাবার মতো না, আন্দ্রেয়ার মতো। ওর বাবা কিন্তু ওকে খুব একেবারেই তাচ্ছিল্য করে সরিয়ে দেয়। গ্যালিলিও নিজে স্বয়ং তার মেয়েকে, এর মেয়েদের কাজ নয়, তো সেটা খুব অদ্ভুত লেগেছিল। অথচ এই গ্যালিলিওর বৈপ্লবিক ভাবনা চিন্তার কারণে ভার্জিনিয়ার বিয়েটা বাতিল হয়ে যায়। যে ছেলেটি ওর পানি প্রার্থী ছিল, লুডোভিকো বোধহয় নাম, সে তো সরে যায়, কারণ তার স্ত্রীকে তো এমন কিছু হতে হবে যে চার্চের কাছে প্রেজেন্টেবল। ফলে সেই বিয়েটা হয় না। আমরা খুব ধীরে ধীরে দেখতে পাই ভার্জিনিয়া, খুব উচ্ছল তরুণী, তখন প্রায় কিশোরী প্রথমে, সেখান থেকে কিরকম একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে। তার পুরো গেট আপ, তার চুল বাঁধা, তার কথাবার্তা, সমস্তটা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। মানুষটাই পাল্টে যায়। অথচ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভার্জিনিয়া কিন্তু তার বাবাকে ছাড়েনি। এরপরে আরেকটা জায়গা আমার খুব মনে পড়ে, অসম্ভব ভালো লেগেছিল। একদম ডাউন সেন্টার স্টেজে একটি চেয়ারে গ্যালিলিও বসে আছে, আর তার পায়ের কাছে, হাঁটুর কাছটা ধরে আর কি, বসে আছে লিটল মঙ্ক। এই লিটল মঙ্ক খুব সাধারণ পরিবার থেকে আসা একজন মানুষ, এবং সে তো ওই চার্চের অর্ডারের মানুষ। অথচ তার বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ জেগেছে, সে জানতে চাইছে। একজন ভীষণ উৎসুক ছাত্রের মতো ও বসে আছে গ্যালিলিওর পায়ের কাছে, হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে, এবং গ্যালিলিও খুব যত্ন করে ওকে বিজ্ঞান বোঝাচ্ছেন। আমার অসাধারণ লেগেছিল সেই দৃশ্যটা, যে একজন একদম অন্য অর্ডারের, যে অর্ডারের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রায় গ্যালিলিওর এই সমস্ত কথাবার্তা, সেই অর্ডার থেকে একজন মানুষ এসে এতখানি আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান শিখছেন, ফিজিক্স শিখতে চাইছেন,
যেখানে চার্চ মনে করছে এই ফিজিক্স বা অ্যাস্ট্রনমি এগুলো 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 কিছু না, মানে এগুলো এমন কিছু গুরুত্ব দেওয়ার মতো সাবজেক্ট নয়। এমনকি ওই যে কথাটা উঠেছিল যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি উনি যখন টেলিস্কোপটা বাজারে ছাড়লেন তখন ওর মাইনে বাড়লো, তারপরে কিন্তু ওরা এসে বলল যে এটা তো রাস্তায় ঘাটে পাওয়া যাচ্ছে, যে কোনো ফেরিওয়ালা বিক্রি করছে, তুমি তো আমাদের ঠকিয়েছো। তাদের তো সত্যি সেই জ্ঞানটা নেই যে ওই যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে রাস্তায় তার থেকে এটা কতটা উন্নত। এবং গালিলেও যে তার টেলিস্কোপকে ব্যবহার করছেন কেবল ওইটার জন্য নয়, একটা জায়গায় গালিলেও খুব বিরক্ত হয়ে বলেন যে আমি এক একটা কাজ করছি, আবিষ্কার করছি, সেটা কেবলমাত্র কারোর না কারোর কাজে লেগে যাচ্ছে, সে মনে করছে এবং তার কাজে লাগছে বলে সে আমাকে ব্যবহার করছে। এমনকি যারা তাকে পরবর্তীকালে সাহায্য করবার চেষ্টা করে, ভান্নি, এদেরও সম্পর্কে ওর ওই বিরক্তিটা কাজ করে। আরেকটা দৃশ্য খুব ভালো, এই যখন পরে যিনি পোপ হন বারবেরিনি প্রথমে পোপ ছিলেন না, যদিও খুব কাছাকাছি এতে ছিলেন, জায়গায় ছিলেন। বারবেরিনি কিন্তু প্রধানত গালিলেওর মতকে সমর্থন করছিলেন। অনেক জায়গাতেই উনি বলবার চেষ্টা করেছেন কার্ডিনাল ইনকুইজিটরকে যে আমরা একটা সায়েন্টিফিক আলোচনা করছি, এগুলো কিন্তু মানে বাইরের লোকের জন্য নয়, বা এগুলো এই প্রসিডিংস করে রাখবার জন্য নয়। সেই বারবেরিনি যখন প্রায় মনে হচ্ছে যে ইনি গালিলেওর সাপোর্টে দাঁড়াবেন, তখন একটা দৃশ্য যেখানে কেবল বারবেরিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর তাকে আস্তে আস্তে ওই পোপের পোশাকটা পরানো হচ্ছে। স্টেজের মাঝখানে আবার পোপ মানে বারবেরিনি একা দুপাশ থেকে তাকে সাহায্য করছে এক এক করে, এবং এই একটু একটু করে যে রোবিংটা হচ্ছে তত বারবেরিনির গলা পাল্টে যাচ্ছে। এবং একদম শেষে যখন রোবিং কমপ্লিট হলো তখন বারবেরিনি একেবারেই অন্যরকম উল্টো সুরে কথা বলছেন যে ওকে ডাকা হোক ইনকুইজিশনের সামনে। এই যে ধর্ম, বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক, তার সঙ্গে যখন ক্ষমতায়ন যুক্ত হয় তখন যে মানুষ কতটা পাল্টে যায় তার একটা অদ্ভুত উদাহরণ। এবং অভিনয় করেছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায় বারবেরিনির ভূমিকায়। ওটা একটা অদ্ভুত হয়েছিল, ওই একটু একটু করে গলাটা পাল্টাচ্ছে, বলাটা পাল্টাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে যে মানুষটার ভেতর থেকে ওই ক্ষমতা লোভী দাম্ভিক মানুষটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। তারপরে আর একটা দৃশ্য যেটা অদ্ভুত, বিশেষ করে মঞ্চ সজ্জার জন্যে, যেটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তখন যিনি ইয়াং মেডিচি তিনি গালিলেওর ছাত্র ছিলেন এবং গালিলেও খুব আশা করে ফ্লোরেন্সে দেখা করতে এসেছেন মেডিচির সঙ্গে। প্রাসাদের বাইরে গালিলেও এবং ভার্জিনিয়া বসে আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেজের উপরে মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভারী লাল পর্দা, তার সামনে অ্যাক্টার্স রাইটে একটা বেঞ্চ যেখানে গালিলেও এবং ভার্জিনিয়া বসে আছে। মাঝে মাঝে পর্দা সরিয়ে একজন দুজন বেরিয়ে আসছে, কথা বলছে, চলে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে যে তারা ছিল মেডিচির সঙ্গে, তাদের ইন্টারভিউ বা কিছু ছিল। তারপরে স্বয়ং মেডিচি নেমে আসেন, তরুণ সুদর্শন, এবং যে গেটটা সহ তিনি বেরিয়ে আসেন পর্দা থেকে, আমরা দর্শক হিসেবে স্পষ্ট দেখতে পাই যে তিনি তার মস্ত প্রাসাদের অনেক উঁচু সিঁড়ি বেয়ে খুব টকটক করে নেমে এলেন
বয়স কম, এবং নেমে এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালেন। কিচ্ছু নেই পর্দাটা ছাড়া, অথচ আমরা দর্শক হিসেবে অনুভব করতে পারলাম যে পিছনে প্রাসাদটা আছে, তার বড় বড় সিঁড়িগুলো আছে, যে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে নেমে এলেন মেদিচি। কিন্তু মেদিচি প্রায় গালিলেওকে এড়িয়ে গেলেন। গ্যালিলিও খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তারপরে বোঝা গেল তত অবাক না, তিনি প্রায় পালানোর জন্য প্রস্তুত, যখন ঘোষণা করা হলো যে তাকে ইনকুইজিশনে ডাকা হয়েছে। আর একটা খুব সাংঘাতিক দৃশ্য, এই ইনকুইজিশন চলার পর যখন শাস্তি ঘোষণা হবে, অথবা যদি গালিলেও রিকান্ট করেন তাহলে আর শাস্তি ঘোষণা হবে না, এইখানে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। ঠিক ওই রকমই অ্যাক্টার্স রাইটে একদিকে ভার্জিনিয়া আর অন্যদিকে অ্যাক্টার্স লেফটের দিকে আন্দ্রেয়া এবং আরো অন্যান্য ছাত্রেরা, গালিলেও ছাত্রেরা, এরা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে বলছে যে গালিলেও রিকান্ট করতে পারেন না। আর ভার্জিনিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ঠুকছে প্রায়, এবং সে তার জানা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে গালিলেওর যেন শাস্তি না হয়। তারপরে এটা বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলে, এবং সেটা সত্যি খুব, আমি দর্শক হিসেবে বলতে পারি, একটা রোমহর্ষক দৃশ্য। যখন একই সঙ্গে এই দুটো চলে, এদের প্রচন্ড উত্তেজনা আর এর ভীষণ কাতর প্রার্থনা স্টেজের দুদিকে চলতে থাকে একই সঙ্গে। তারপরে ঘোষণাটা শোনা যায় যে গালিলেও রিকান্ট করেছেন। তারপরে গালিলেওকে যখন নিয়ে আসা হয়, ওইখান দিয়ে যাচ্ছেন একেবারে ভেঙে পড়া নুব্জ একজন গালিলেও, তখন আন্দ্রেয়া খুব ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে, বলে যে দুর্ভাগা সেই দেশ যে দেশে কোনো বীর নেই। গালিলেও খুব আস্তে আস্তে বলে, দুর্ভাগা সেই দেশ যে দেশে কেবল বীরেরই প্রয়োজন হয়। এটাও একটা খুব অসামান্য দৃশ্য এবং খুব অসামান্য সংলাপ। তারপরে আমরা দেখতে পাই আন্দ্রেয়া এবং তার সমস্ত ছাত্ররা, তারা তো ছেড়ে গিয়েছে, ফেডারজনে ফিরে গেছে নিজের লেন্সের ব্যবসায়। লিটল মঙ্ক আবার চলে গেছে তার চার্চের ছায়ায়। গালিলেওর সঙ্গে কেউ নেই, এবং গালিলেওর আইসাইট ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। তখন মানে উনি প্রায় দেখতে পাচ্ছেন না, এবং ওকে বারবেরিনের মতন বুদ্ধিমান পোপ তারা ওকে কাগজ কলম দিচ্ছে যাতে উনি লিখতে পারেন, পরে সেগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, কোনগুলো রাখা হয়, যেটা উনি ভার্জিনিয়াকে ডিকটেট করেন, উনি কতটা অনুতপ্ত সেটা বোঝানোর জন্য সেগুলো রাখি, কিন্তু ওগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। বলা হয় যে হ্যাঁ, ওর চিন্তাকে একটা প্রকাশ করবার সুযোগ দেওয়া হোক, তারপর তো আমরা ফেলেই দিচ্ছি। তারপরে সেই শেষ জায়গাটায় যেখানে কোনো পথ চলতি মানুষ ওই দুটো হাঁস দিয়ে গেছে পালক ছাড়ানো, ভার্জিনিয়া সেটা নিয়ে ঢুকে গেছে রান্নাঘরে, আর তারপরে ওই ভার্জিনিয়ার সঙ্গে ওই লেখা ইত্যাদি নিয়ে কথোপকথন। ইতিমধ্যে আন্দ্রেয়া আসে, আন্দ্রেয়া চলে যাবে ইটালি ছেড়ে। তো
আন্দ্রেয়া এখন সত্যি বিজ্ঞানী হয়েছে। আন্দ্রেয়া খুব মানে প্রায় কর্তব্যের খাতিরে কেবল এসেছে যে একবার দেখা করে চলে যাবে। প্রথমে ভার্জিনিয়া ভেবেছিল যে আন্দ্রেয়ার সঙ্গে গালিলেও দেখা করতে রাজি হবেন না, কিন্তু উনি রাজি হন, কারণ উনি গলা শুনতে পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, মনে হলো না আন্দ্রেয়ার গলা। আন্দ্রেয়া আসে, এই যারা পাহারাদার ছিল চার্চের তরফে তারা বলে যে এই লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না, একে আমরা দেব না ঢুকতে। তখন কিন্তু ভার্জিনিয়া বোঝায় যে না না, ও তো ছাত্র ছিল আগে, তার মানে এখন তো এমনি ও শত্রু, ও খুব নিরাপদ। তারপরে ক্রমশ কথাগুলো এগোয় এবং ওই আন্দ্রেয়ার বিতৃষ্ণা ঘৃণা কিছুই যায়নি। তখন গালিলেও বলেন ওই কথাগুলো। একটা খুব রয়েছে যেখানে আন্দ্রেয়া একবার জিজ্ঞেস করে যে আপনি কেন রিকান্ট করলেন? তখন গালিলেও বলেন, they showed me the instruments. ওরা আমাকে অত্যাচারের যন্ত্রগুলো দেখিয়েছিল। তখন আন্দ্রেয়া খুব চমকে যায়, মানে এইটা ও ভাবেনি যে এইভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, এটা ও ভাবেনি। তারপরে গালিলেও স্বীকার করেন যে হ্যাঁ, এগুলো সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বটে আমার লেখাগুলো, কিন্তু আমি খুব অল্প একটু তারার আলোয় ওটা আবার লিখেছি, পুরোটা কপি করেছি। আন্দ্রেয়া মানে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। তো গালিলেও বলেন যে তুমি ওটা নিজের কোটের পকেটে রাখো। এবং চলে যাওয়ার সময় আন্দ্রেয়া হাত মেলাতে যায়, গালিলেও রাজি হননি, ততক্ষণে ওর খাবারটা এসে গেছে। বললেন না, আমি এখন খাবো, এই হাত না, আমার সঙ্গে হাত মিলিও না, তুমি খুব সাবধানে তোমার কোটের পকেটে সত্যকে নিয়ে চলে যাও। আন্দ্রেয়া বেরিয়ে যায়। আমরা দেখতে পাই যে মানে খুব খুব আগ্রহ নিয়ে টেবিলে বসেছেন গালিলেও এবং খাচ্ছেন। পুরোটা মনে হয় যেন যে এনার বিজ্ঞান সাধনায় যতটা আনন্দ এবং আগ্রহ, খাওয়াতেও ততটাই। এটা ছিল শেষ দৃশ্য, অর্থাৎ ওখানে যেমন আছে আন্দ্রেয়ার চলে যাওয়া ইত্যাদি, সেটা আর ছিল না, নাটকটা এখানে শেষ ছিল। তো এইগুলো আমার খুব আলগা আলগা ভাবে মনে পড়া এক একটা দৃশ্য। এতে কি বোঝানো গেল আমি জানি না, এবং আমাকে যেখানে কেন ডাকা হয়েছে তাও আমি জানি না। তো কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপারে এই নাটকটা, যে কোনো নাটকই সেটা হতে পারে, কিন্তু এই নাটকে এই যে কতগুলো সত্যের উন্মোচন, এক একটা চরিত্রের পরিবর্তন, এইগুলো যে ধরানো হয়েছিল সেইটা খুব ভালো করে মনে থাকবে দীর্ঘদিন। এটাই আমার কথা, আমি আর কি বলবো। Thank you, Ria. Thank you so much, madam, for your immensely insightful and beautiful speech. Now, I would like to request our volunteers, Koel, Somashri, Ahana, and Ria, to please conduct the interactive session. প্লিজ। ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ভলেন্টিয়াররা কন্ডাক্ট করবে, কিন্তু আমি তার আগে একটা প্রশ্ন করব, এটা আমি দিদিকে করব। এটা স্টুডেন্টের জন্য আমি আজকেই ক্লাসে আমরা পড়ছিলাম, যারা ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট তারাই পড়েছে, বাকিরা পরে পড়ো, তোমরা পড়বেও পরে। এপিক থিয়েটার, যেটা যে এপিক থিয়েটারের মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এলিয়েনেশন এফেক্ট, এবং সেটা কেন তারা করছিল, এক্সপেরিমেন্টটা সেই সময় জার্মানিতে চলছিল,
এই সমস্ত কিছু স্টুডেন্টরা পড়বে। স্টুডেন্টদের জন্য বলি, আশা করি যারা জুনিয়র তারা এটা আস্তে আস্তে ক্যাচ আপ করতে পারবে সিনিয়রদের কাছে, তোমরা শিখেও যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু ব্রেখট যখন গালিলিও বলতে হবে, লাইফ অফ গালিলিও উনি যখন লিখেছেন, উনি প্রথমে খুব খুশি ছিলেন। উনি লিখছেন লাইফ অফ গালিলিও কমপ্লিটেড, ইট টুক 3 weeks, 3 সপ্তাহে লিখে ফেলেছি। এবং উনি আবার সেখানে বলছেন ওই এলিয়েনেশন এফেক্ট, আমরা অনেকে বলি VFX, স্টুডেন্টদের জন্য এটা এলিয়েনেশন এফেক্ট। ওটাই হচ্ছে যে ন্যাচারাল যে মোড অফ ড্রামা, সেই মোডের সাথে যাতে ওই এটা স্টুডেন্টদের জন্য, সেটার সাথে যেন ওই টেকনিকটাকে না মেশানো হয়। এপিক থিয়েটারের একটা অন্য গুণ আছে যেটা একদম এই ড্রামার থেকে আলাদা, সেটা হচ্ছে, এবং তার কাজও আলাদা। সেখানে মানুষকে জাগানো হচ্ছে কাজ, লাল করা নয়, ঘুম পাড়ানো নয়। এইরকম একটা, আমি ইন্টেলেকচুয়াল ড্রাগ দিতে চাই না, এটা ছাত্রদের জন্য বলছি। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দিদিকে এই প্রশ্নটা কেন করছি, কোন দিক থেকে করছি। ছাত্রকে আমি আমার স্পেকটেটরকে ঘুম পাড়াতে চাই না, তাদেরকে জাগাতে চাই। সেই সময়তে জার্মানিতে খুব দরকার ছিল জাগানোটা, আমরা পড়েছি সেই জায়গাগুলো। এবারে উনি একদিকে বলছেন উনি খুব খুশি, এবং উনি বারবার বলছেন যে লেখার পরে গ্যালিলিও হয়ে গেছে, এবং গ্যালিলিওর সাথে চরিত্র যিনি অভিনয় করছেন, দি অ্যাক্টর অ্যান্ড দ্য স্পেকটেটর, তারা দুজনে এম্পাথাইজ করলেও উনি বলছেন, আই কোট হিম, বি অ্যাওয়্যার অফ দি এলিয়েনেশন এফেক্ট, এটা উনি বলে যাচ্ছেন। আর উনি আরেকটা জায়গাতে পরে খুব মন খারাপ করে বলছেন যে লাইফ অফ গ্যালিলিওতে আমার কিন্তু এফেক্টটা দেওয়া হলো না, বড়জোর লাস্ট সিন ছাড়া হলো না, এটা উনি রিপেন্টও করছেন। দিদি, আমার যেটা জানার ইচ্ছে তোমার কাছে, এই যে এফেক্ট, এই যে শুনেছি নাকি মানে ব্রেকটিয়ান টুল হিসেবে সবসময় থার্ড পার্সনে বলতে হবে একজন অ্যাক্টরকে, সে যেন কিছুতেই সেই অ্যাক্টরের পুরোপুরি রক্ত মাংসে না ঢুকে যায়, সে যেন বারবার নিজেকে এবং স্পেকটেটরদের মনে করায় এটা কিন্তু আমি অভিনয় করছি, আই এম রেপ্রেজেন্টিং গালিলিও, আই এম নট গালিলিও। তো এইটা শম্ভু মিত্রের ক্ষেত্রে তুমি কতটা, মানে তোমার মনে, তুমি তো অ্যাক্টর হিসেবে ওনাকে পেয়েছিলে এবং তুমি নিজে স্পেকটেটর ছিলেন, তো সেই প্রোডাকশনে কি ব্রেকটিয়ান এফেক্টটা আনা গেছিল, এই এলিয়েনেশন এফেক্টটা কি আনা, মানে? হ্যাঁ, এবার একটু বলি। হ্যাঁ, ব্রেকটের এলিয়েনেশন এফেক্ট নিয়ে একটা সময় থিয়েটারে খুব চর্চা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের অনেক পুরনো দিনের যে থিয়েটার, ধরা যাক ঊনবিংশ শতকের থিয়েটার, যা আমরা দেখিনি, সেটা নিয়ে কথা বলছি না, কিন্তু আমরা যা দেখেছি আমাদের সময়, অর্থাৎ 20 শতকের শেষ এবং তারপর 21 শতকে, তাতে কিন্তু যে কোনো নাটকের পরিচালক বা অ্যাক্টররা তা কিন্তু এলিয়েনেশন বিষয় খুব সচেতন। এবং শম্ভু মিত্র কেবলমাত্র এই নাটকে নয়, এছাড়া অন্য নাটকের ক্ষেত্রেও বলেছেন যে একজন অ্যাক্টর, সে যখন মঞ্চে অ্যাক্টিং করছে, তখন কিন্তু তার ভেতরে দুটো সত্তা কাজ করছে। একটা সত্তায় সেই যে চরিত্রটা অভিনয় করছে, আর একটা সত্তা সে নিজে, যে প্রতি মুহূর্তে তার নিজের অ্যাক্টিংকে সমালোচনা করছে। হ্যাঁ, এইটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাক্টিং হয় না। মানে সেটা নিয়ে খুব ভালো একটা কথা ছিল, বহুরূপী যখন প্রথম তৈরি হয়, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, উনি তো প্রধান ছিলেন, তো মহর্ষি তার আগে এতে কাজ করতেন, কমার্শিয়াল থিয়েটারই কাজ করতেন। তো ওনাকে কেউ একবার রাস্তার মধ্যে এসে প্রণাম করেছে। উনি তার আগে মহর্ষি বাল্মীকির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তো হঠাৎ প্রণাম কেন? না, আপনাকে দেখলাম মহর্ষি রূপে। বলে, তার মানে যদি এরপরে আমি কোনো চোরের চরিত্রে অভিনয় করি, তাহলে কি রাস্তায় দেখলে মারবেন? তো এটা তো সত্যি যে একজন অভিনেতা, তিনি সবসময় বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতেই পারেন। প্রত্যেকটি চরিত্রে যদি নিজেকে তিনি অ্যানালাইজ করতে করতে না যান, তাহলে কিন্তু তিনি না পারবেন চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে,
না পারবেন দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে। এবং দর্শকও সে কিন্তু জানে যে আমি যা দেখছি সেটা ইলিউশন। আমার সামনে এই 3 দিক ঘেরা একটা মঞ্চের মধ্যে একটা মায়া তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যা ঘটছে সেটা সত্য নয়। ঠিক 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 দিদি। কিন্তু থিয়েটারের পক্ষে খুব বড় কথা, খুব গর্বের কথা এই যে মিথ্যে কথা আমরা সবাই বলি, কিন্তু মঞ্চে যে মিথ্যে কথা বলা হয় সেটা সত্যের উন্মোচনের জন্য। আমরা একটা কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মিথ্যে সাজি। আমি যদি আজকে ভিখারিনী সাজি, আমি প্রত্যেক সময় জানবো আমি ভিখারিনী নই, কিন্তু আমাকে ওইটা দেখাতে হচ্ছে অন্য কোনো সত্যকে, অন্য কোনো বৃহত্তর মহত্তর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। নীলাঞ্জনার খুব আশা ছিল যে আমি বললে প্রচুর ছেলে মেয়ে থাকবে, আমি দেখছি ক্রমশই কমছে। স্টুডেন্টরা আছে দিদি। আর দিদি আরেকটা জিজ্ঞাসা, সেটা হচ্ছে ওই প্লাকার্ডস ইউজ হয়েছিল ওই প্রোডাকশনে, যেটা ব্রেকটের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল, বারবার প্লাকার্ডস নিয়ে গিয়ে সবসময় দেখানো যে মিড স্টেজে এসে যে দেখো এটা কিন্তু নাটক চলছে, ওই 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 ব্যবহারটা কি এই প্রোডাকশনে ছিল? না না না, সেটা ছিল না। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দিদি, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। সুপ্রতীকদাকে প্রশ্ন আমার সত্যি কিছু করার নেই, মানে সুপ্রতীকদা এত ভালো বলেছেন, অসম্ভব ভালো বলেছেন, এবং তারপরে আমি এত বাজে বলেছি। খুব ভালো বলেছে, এবং দিদি কিন্তু সত্যি উচ্ছ্বসিত হয়ে, মানে ইউ আর ভেরি লাকি এন্ড আই এম ভেরি জেলাস অফ ইউ সুপ্রতীকদা। এটা আমি পরে এই প্ল্যাটফর্মে না, উই উইল সর্ট ইট আউট এলসওয়্যার। আচ্ছা, বলছি ছাত্রদের প্রশ্ন আছে, আমি যতদূর আমার মনে হচ্ছে ওরা মনে হয় টাইপও করতে শুরু করেছে। নাও স্টুডেন্টস ভলান্টিয়ার্স, ইটস ওভার টু ইউ, তোমরা ইউ ক্যান টেক আপ। একজন বলেছেন এনকারেজিং ইনডিড। এনকারেজিং হোয়াট ওয়ে? আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমি এটা ঠিক একবার জানতে চাই যে আপনি স্যার যে এমি নয়দারের কথা যে বললেন, আমরা ফিজিক্সে যে নয়দার্স থিওরেম পড়ি, সেই নয়দার ইনি কি, মানে সেই নয়দারের মানে ইনি কি তিনি? মানে আমি একটু কনফিউজড আর কি। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। সুপ্রতীকদা, আই থিংক ইউ আর মিউটেড। এবার শোনা যাচ্ছে? আমি এর আগে মিউটেড ছিলাম, সুতরাং আমার আগে কথাটাও শোনা যায়নি, ওটা রিপিট করা উচিত। আমি দিদির বক্তব্য মুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে শুনেছি, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। বেশ, এবার ওই যে প্রশ্ন করলো, আমি আশা করছি ছাত্রী খ্রিস্টিয়ান ছিলেন, কিন্তু তার যে নয়েথার্স থিওরেম, তার বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে অসম্ভব তার অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, ইনক্লুডিং ফিজিক্সে আমরা যে নয়েথার্স থিওরেম পড়ি, সেই নয়েথার্স থিওরেমও আমরা শুধু ফিজিক্সে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে পড়ি। যেহেতু প্রশ্নটা এসেছে ফিজিক্সে, এই জন্য ফিজিক্সে নয়েথার্স থিওরেম পড়ি, কিন্তু আমরা নয়েথার্স থিওরেম ফিজিক্সের সমস্ত ক্ষেত্রে তার অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাই। আমরা জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, যার উপর বেস করে আইনস্টাইন বাকি সমস্ত কিছু কাজ করেছেন, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা নয়েথার্স থিওরেম অ্যাপ্লিকেশন। তো ইনি সেই নয়েথার্স, এমি নয়েথার্স। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। This question was very relevant, Tomali. Thank you for this question. Welcome. Ashamani, his talk was successful. Uruz, dear ma'am, can you highlight the part where you said about Galileo explaining the little monk about his discovery? ওটাও আরেকবার শুনতে চাই।
না, ডিসকভারিটা তো ওনার যেটা সেটাই উনি বলছেন, কিন্তু ভেরি কিন ইন্টারেস্ট আমাদের তো অবভিয়াসলি তিনি বহু ছাত্রকে করেন, যদিও উনি ছাত্র পড়াতে চান না, মানে উনি বলছেন যে একটা জায়গায় বলছেন যে আমি যদি এত ছাত্র পড়াই তাহলে নিজে পড়াশোনা করবো কখন, তো মানে তাহলে ইউনিভার্সিটি আমার মাইনে বাড়িয়ে দিক যাতে আমি আমার এদিকে চলে যায় সব খরচ খরচা এবং আমি স্বাচ্ছন্দ্যে পড়াশোনা করি। কিন্তু এইখানে এই যে লিটল মম যখন আসছে, সে নিশ্চয়ই পয়সার বিনিময়ে পড়ছে না, সে সত্যিকারের আগ্রহ নিয়েই পড়তে আসছে। আর ওইটা তখন বুঝতে পারি, আবারও বলছি দর্শক হিসেবে বুঝতে পারি যে কি ভীষণ আগ্রহ নিয়ে, আর সে খুব সাধারণ পরিবার থেকে আসা, অর্থাৎ তার নিজের এমন কিছু পড়াশুনো নেই, কিন্তু তাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে ফিজিক্সের মতন একটা বিষয় যেটা নিয়ে শুনছে, বুঝবার চেষ্টা করছে, এবং গালিলেও তার মধ্যে